योगीराम सुरत्मा योगीराम सुरत्मा योगीराम सुरत्मा जय गुरुराया. இன்றைக்கு இன்னும் தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு நமக்கு விட்டாத அமுதமாக சிவானுபவம் என்ற தலைப்பில் ரமண சரண தீர்த்த பிரம்மஸ்ரீ நொச்சூர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் நமக்கு உரை அருளப் போகிறார்கள். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இதனுடைய எல்லையற்ற மதிப்பு தெரியும். ஒரு அன்பு பிரவாகமாக இந்த உரைகளில் ஊடுருவி செல்வதை நாம் எல்லோரும் அனுபவித்திருக்கிறோம். பகவானை நம் கண்முன் கொண்டு நிறுத்த வல்லது இந்த உரை. இவருக்கு உலகம் பூராவும் இவரது உரைகளை ரசித்து கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. நம் அனைவரின் ஒருமித்த பாராட்டுகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் தினம் தினம் அள்ளி தருகின்றார். இதற்கு மேல் நான் பேசுவது அதிக பிரசித்தி தரம். ஸ்ரீ நொச்சூர் சுவாமி அவர்களை தங்கள் உரையை தொடங்குமாறு பணிவன்புடன் விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். कुंजरम मुखे मन्महे किमपितुंदिलं नः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदर्शिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः
आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः ओहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोहं स्फूर्तिदया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपम् शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वयि अर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिशचक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः शिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु।
இந்த சிவக்ஷேத்திரத்தில் எவ்வளவோ சித்த புருஷர்கள், ஞானிகள், பக்தர்கள், ஜீவன் முக்தர்கள் நடமாடின மண்ணு, அவ கால்பட்ட க்ஷேத்திரம். வேதமே சொல்றது, ஏ பிரச்சரந்தி தீர்த்தானி பிரச்சரந்தி ஸ்ருகாவந்தோ நிஷங்கிணः. நிஷங்கிணஹனா எப்படி பிரிப்பீர்கள்? நிசங்கிண, சங்கம் தளர்ந்தவர்கள், சங்கமற்றவர்கள். எந்த பற்றுதலும் அற்ற யோகிகள் தீர்த்தானி பிரச்சரந்தி, தீர்த்த க்ஷேத்திரங்கள்ல மகாபுருஷர்கள், ஞானிகள், ஜீவன் முக்தர்கள் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய க்ஷேத்திரம். அருணாச்சலத்துக்கு என்ன பெருமை? ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்துக்கு ஒரு பெருமை சொல்லுவோம். இந்த ஊருக்கும் நம்ம மாறு தட்டிக்கணுமே. என்ன பெருமை சொல்றது? ஆண்டி பெருத்த அண்ணாமலையும். என்ன நிறைய கிடைக்கும்னா ஆண்டி பெருத்த அண்ணாமலை. ஆண்டினா பேர் கேட்கிற போது நமக்கு தோணும் எதுவும் இல்லாதவன், சந்நியாசி, சர்வசங்க பரித்தியாகி. சுவாமி அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்ல ஆண்டி. சுவாமினாக்கா சுவாமித்துவம்னா ஆட்சி பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்றது தன் இந்திரியங்கள், மனதெல்லாம். அதே போல ஆட்சி பண்ணக்கூடியவன் தான் ஆண்டி, ஆளுபவன் தான் ஆண்டி. ஆண்டி பவதி மாமுதா. அது என்னன்னா ஆண்டினாக்கா அண்டஸ்ய அந்தே பவதி. இந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள எவன் இருக்கானோ அவன் ஆண்டி. ஆத்மாக்கு பேரு ஆண்டி. வேதம் சொல்றது அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவன் ஆண்டி. ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு இன்னொரு பேர். இந்த அருணாச்சல க்ஷேத்திரத்துல அப்படி வசந்தவல்லோகஹிதம் சரந்தா, வசந்த காலம் போல சஞ்சாரம் பண்ணின யோகிகள், மகாபுருஷர்கள். அதுல நாமெல்லாம் பார்த்த ஒரு திருவுருவம் யோகிராம் சுரத்குமார் சுவாமியோட அந்த சந்நிதியில சிவானுபவம் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த சத் சங்கத்தை நாம் இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். இது சிவானுபவம்ங்கிறது 3 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். முதல்லயும் சிவானுபவம், அப்புறம் திரும்ப சிவானுபவம். வாழ்க்கை பூராவும் அப்படியே சிவானுபவமாவே இருக்கணும். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கு இருக்கிறது சவானுபவம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஜட சரீரத்துக்கு சவம்னு பேரு. ஆனால் நமக்கு இயல்பா இருக்கக்கூடியது சிவானுபவம் தான். நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய, that which is natural to us is சிவானுபவம். We misapprehend body as real, but Shiva is real. Shivanubhava is real. சிவானுபவம்ங்கிறது என்ன? சைத்தன்யத்தோட அனுபவம், ஆத்மாவோட அனுபவம். அனுபவம் அப்படிங்கிறதே ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். அனுபவம் அப்படிங்கிறதே சிவஸ்வரூபம் தான். சிவ அப்படின்னாலே வேதமே கொடுக்கிற டெஃபினிஷன், ஸ்வரூப லட்சணம். சிவம் சாந்தம்
அத்வைதம் அப்படின்னு 3 பேர்கள் சொல்றது. சிவத்துக்கு சாந்தம், அத்வைதம். மாண்டுக்கிய உபனிஷத் சொல்றது சிவங்கிற பேரோடு கூட. அதுக்கு முன்னாடி 2 விசேஷம். பிரபஞ்சோபசமம் ஒரு விசேஷம். உலகம் பூராவும் அடங்கி போன நிலை, நாமரூபங்கள் எதுவும் தோன்றாத நிலை, நேம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எதுவும் இல்லை. State where there are no names, no forms, only pure consciousness of spaciousness, peace. பிரபஞ்சோபசமம் அதான் வேர்டு. பிரபஞ்சம்னா பார்க்கக்கூடிய உலகம், உபசமம்னா அடங்கி போயிடுது. 2 நிலையில தான் அடங்கி போகும். ஒண்ணு சுஷுப்தியில தூங்குற போது அடங்கி போயிடும். எல்லாருக்கும் அடங்கிறது தூக்கத்துல. அதனால்தான் திருமூலர் திருமந்திரத்துல சொன்னார், தூங்கி கண்டார் சிவலோகமும் தன்னுள்ளே. அந்த பாட்டுல ஒரு புதிர் இருக்கு, ஒரு ரிடில் இருக்கு. என்னன்னாக்க தூங்கினா காண முடியாது, கண்டா தூங்க முடியாது இல்லையா? நம்ம பார்க்கிறோம்னா தூங்க முடியாது. When you are alert, you cannot sleep. When you sleep, you are not alert. But here he says, you should be alert and sleep. தூக்கம் மாதிரி உடம்பு இல்லை, உலகம் இல்லை, எதுவும் இல்லை, ஆனா முழிச்சுட்டு இருக்கான். அப்படி ஒரு நிலை என்ன இருக்கு? சமாதி நிலை தான் இருக்கு. அதுதான் சிவனோட 3வது கண். இந்த 2 கண்ணும் தூங்கினா போயிடும் இல்லையா? 2 கண்ணு இருக்கே தவிர இந்த கண்ணு தூங்கினா யூஸ் இல்லை. ஆனா அந்த கண்ணு 3வது கண். சில பேர்லாம் எங்க யோகா கோர்ஸ் பண்ணுங்க 3வது கண்ணு திறந்து விடுறோங்கிற. சிவனுக்கு பிக்சர்ல எல்லாம் பார்த்தா நெத்தியில ஒரு கண்ணெல்லாம் போட்டு வைக்கிறான் இல்லையா? அதெல்லாம் அப்படிலாம் நமக்கு ஒரு கண்ணு அழகா இருக்குமா சொல்லுங்க? நெத்தியில ஒரு கண்ணு அழகாவா இருக்கும்? 3வது கண்ணு தான் இந்த நெத்தியில இருக்கிற கண்ணு இல்ல, விரூபாக்ஷன்னு பேரு ஈஸ்வரனுக்கு. தவறா டிரான்ஸ். விரூபம்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம இந்த 2 கண்ணு ரூபத்தை பார்க்கும், அது ரூபத்தை பார்க்காது, அது சைத்தன்யத்தை பார்க்கும், அது சித்தை பார்க்கும். பியூர் கான்சியஸ்னஸ், சைத்தன்யத்தை பார்க்கக்கூடிய கண்ணு. The eye with which you recognize your real nature, ஸ்வரூபம். சுஷுப்தியில சுகமா தூங்கி எழுந்திருந்து ஆக்சுவலா ஒண்ணுமே தெரியலையே, அப்புறம் எழுந்திருந்த அப்புறம் எப்படி சுகமா இருந்ததுன்னு மட்டும் கிளீனா சொல்றோம்? ஒன்னும் தெரியாட்டா சொல்ல முடியுமா? எழுந்திருந்துட்டு சுகமா இருந்ததுன்னு சொல்லணுமான தெரிஞ்சிருக்கணுமே. எதையும் பார்க்கல, எதையும் கேட்கல, எதையும் மணக்கல, எதையும் ருச்சிக்கல, ஆனா சுகமா இருந்ததுங்கிற ஆத்தென்டிக் டிக்ளரேஷன் இருக்கு. வெரி வெரி ஆத்தென்டிக், பர்சனல், இன்டிமேட், எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் டிக்ளரேஷன். When you wake up from sleep, you declare. And happy, we translate it as happiness, but you cannot say whether it is happiness, you cannot say whether it is pleasure. Bhagavan Ramana says it is impersonal pleasure. That is the word that is used, impersonal pleasure, because there is no person enjoying it. But everyone feels want to go back. Shivaratri முடிஞ்சாச்சுன்னா அடுத்த நாளைக்கு எப்போடாப்பா. சில பேருக்கெல்லாம் சிவராத்திரினாலே பயம். தூங்காட்டா சிவன் கோவிச்சு விடுவாரோ, தூங்கினா என்ன ஆகும் இல்லையா? அப்புறம் தூங்குறவாளை பார்த்தா ஒரு பொறாமை. இன்னைக்கு மட்டும் வைஷ்ணவனானா தேவலைன்னு ஒரு தோணும். ஏன்னா அந்த தூக்கத்துக்கு அவ்வளவு அட்ராக்ஷன். அகங்காரத்தை இழக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். தன்னிழப்பை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். உடம்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா அது என்னன்னு புரியாததுனால செத்து போறது பயமா இருக்கு, நான் இல்லாம ஆயிடுவேனோ பயமா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு.
ஆனா உள்ளூட பார்த்தா ஏன் இந்த தூங்குறதுக்கு எல்லாரும் விரும்புறா? இந்த தூக்கத்தை ஏன் விரும்புறா? கொஞ்ச நேரம் ஒன்னும் இல்லாம இருக்கலாம். ஒன்னும் இல்லாம சூன்யமா இருந்தா சுகமா இருக்குமா? சூன்யம் இல்ல, எது எது எனக்கு தெரியுமோ அதையெல்லாம் எடுத்துட்டா எது இருக்கோ அது விளங்குறது. இந்த வேர்டை கரெக்டா பாருங்க. நாம என்ன சொல்றோம்? இருக்கிறது தெரியணுங்கிறோம். ஆனா எது தெரியறதோ அதுக்கு இருப்பு கிடையாது. இருக்கிறது தெரிய வராது. இருக்கிறது இருக்கத்தான் செய்யும். நாம தெரியறதுன்னா கண்ணால தெரியறது, காதால தெரியற மாதிரி ஆத்மா தெரியுமான்னு பாக்குறோம். இந்த இருக்கிறது பூரா அடங்கி கொடுத்தானால், ஒடுங்கி கொடுத்தானால், தெரியறதெல்லாம் ஒடுங்கி கொடுத்தானால் இருக்கிறது ஆனா தெரியறதுங்கலாம். அந்த இருக்கிறது நல்லா தெரிய வந்துடுத்தானா அதுக்கு சமாதின்னு பேர். தெரியறதும் இருக்கு, இருப்பும் விளங்குறது. அப்ப அதுக்கு சிவம். தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஒரு மகா வாக்கியம். என்ன மகா வாக்கியம்? சிவனேன்னு இருக்கும். சிவனேன்னு இரு, சும்மா இரு, சிவனேன்னு இரு. அதுதான் சிவ அனுபவம். ஆத்மாவா சிவன் எப்பவும் விளங்கிட்டு இருக்கார். எல்லாரோட ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் சிவன் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? கீதையில கிருஷ்ணன் கூட சர்வபூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் யஹா பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா பிராணிகளுக்குள்ளேயும் எந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கானோ அந்த பரமேஸ்வரனை யாரு பார்க்கிறானோ அவன் தான் பார்க்கிறான். அந்த பரமேஸ்வரனை பார்த்தா ஆணு கிடையாது, பொண்ணு கிடையாது, வயசானவா கிடையாது, யுவா கிடையாது, மனுஷன் கிடையாது, மிருகம் கிடையாது. துவம் ஸ்திரீ துவம் புமானசி துவம் குமார உதவா குமாரி துவம் ஜீர்ணோ தண்டேன வஞ்சசி துவம் ஜாதோ பவசி விஸ்வதோ முகம். துவம் ஸ்திரீ, நீதான் பகவானே ஸ்திரீயா இருக்க, பெண்ணா இருக்க. துவம் புமான் அசி, நீதான் புருஷனா இருக்க. குமாரஹா, நீதான் சின்ன பையனா இருக்க. குமாரி, சின்ன பெண்ணா இருக்க. ஜீர்ணோ தண்டேன வஞ்சசி, ரொம்ப முடியாம வயசான தாத்தாவா போறது நீதான். ஆகாசத்துல பறக்கிற கிளி, மரம், ஆகாசம், மேகங்கள், மழை எல்லாத்தையும் ரிஷி சொல்றார். திருஷ்டியா இருக்கிறது நீதான். ருத்ரம், ஸ்ரீ ருத்ரம் பூரா பார்த்தா எல்லாமும் சிவஸ்வரூபம் தான். யோகியோட மகா வாக்கியமே அதுதான். மை ஃபாதர் அலோன் எக்ஸிஸ்ட். அந்த ஃபாதர்ங்கிற இடத்துல சிவா அப்படின்னு போட்டுட்டா சிவானுபவம் ஆயிடுது. சம்சாரத்தையே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. சிவா அலோன் எக்ஸிஸ்ட், நத்திங் எல்ஸ், நோ ஒன் எல்ஸ். இது கூட ஒண்ணு கூட சேர்த்துக்கிறேன். இஃப் யூ வாண்ட் சிவா, do not accept the existence of anything else. உனக்கு சிவன் வேணுமா? சிவன் தான் இருக்கான்னு ஒத்துனுடு. அப்புறம் சிவனை தவிர எதையும் ஒத்துக்காதே. ஒத்துக்காதேன்னா வைஷ்ணவன் விஷ்ணுவை ஒத்துக்க மாட்டேன் அடம்பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை. எல்லாம் சிவன் தான். விஷ்ணுவும் சிவன் தான், அம்பாளும் சிவன் தான். ஜகத்துல காணப்பட்ட நாம ரூபங்கள் எல்லாம் சிவஸ்வரூபம் தான் எடுத்துட்டான். ஆனால் அவன் தான் பரம வைஷ்ணவ. சர்வபூதேஷு யஃ பஷ்யேத் பகவத் பாவமாத்மனா. எல்லா இடத்துலயும் யாரு பகவத் பாவத்தை, இந்த பகவத் பாவத்தை எப்படி பார்க்க முடியும்? ஆத்மாவோடு பகவத் பாவம். இந்த ஆத்மாதான் பகவான். உள்ள பிரகாசிக்கக்கூடிய சைத்தன்யம் தான் பகவான். சிவனை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? இந்த சவத்துக்குள்ள சிவம் சைத்தன்யம் நான் 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 விளங்கின்னு இருக்கு. அதுதான் முத்ரை. தட்சிணாமூர்த்தியோட முத்ரை அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்றார். எல்லாம் உடம்பு மாறிண்டே இருக்கிற போதும் மாறுபடாம இருக்கக்கூடிய சின்முத்ரைங்கிறோம் நாம அதுக்கு இல்லையா? சின்முத்ரை. சின்முத்ரைனா எல்லாரும் வந்து இப்படி இப்படி இந்த விரலை இதுல வச்சுக்கிறது தான் சின்முத்ரை அப்படின்னு. இது பாக்கியமா வெளியில காட்டுறது. ஏன்னா இதுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு.
இந்த ஞானம் இருக்கு தெரியுமா, இந்த சாட்சாத்காரம். எதுக்கோ வேண்டி அமெரிக்காலேருந்து ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சு ஓடி திருவண்ணாமலையில வந்து எல்லா இடத்தையும் என்னென்னமோ பண்றோமே இல்லையா? எதுக்குன்னா ரியலைசேஷன் வேணும். அது எந்த கடையில கிடைக்கும் தெரியல இல்லையா? ரியலைசேஷன் வேணும், சாட்சாத்காரம் வேணும். இன்னும் காரம் ஒரு காரமும் இல்லை, சாட்சாத்தா இருக்கிறது ஆத்மா தான். இந்த ஆத்ம சாட்சாத்காரம் போல சிம்பிளான ஒண்ணு கிடையாது, ஆனா அது போல கஷ்டமானது ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன் கஷ்டம்னாக்கா நமக்கு பண்ணுறது தான் ஈஸியா இருக்கு. ஆத்ம சாட்சாத்காரத்துக்கும் இந்த பண்ணுறதெல்லாம் எப்போ விடுறோமோ அப்பதான் அவன் கிடைக்கும். அது சம்டைம்ஸ் அந்த குரு இப்படி காட்டினா வந்துடுமா. தட்சிணாமூர்த்தி யோ பத்ரயா முத்ரயா அப்படின்னு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துல சங்கராச்சாரியர் சொன்னார். சனகாதி முனிவர்களுக்கு அந்த சின்முத்ரையை காட்டின க்ஷணத்திலேயே ஜீவ பிரம்மைக்கு சமாதி அனுபவம் வந்துடுத்து, நிர்விகல்ப சமாதி அனுபவம் வந்துடுத்து அந்த சின்முத்ரையை பார்த்தது. யூ டோன்ட் நீட் எனி டாக்ஸ், ஜஸ்ட் திஸ். The moment you see that, it is just an intimation. A mudra means an intimation, a clue, a sign. That very moment you recognize it within you. You have the experience of Shiva deep within you. This is Chinmudra. Balyadishvabi Jagradadishu tatha Sarvasvavastasvapi Vyavritta Svanuvartamanam Ahamityantaspurantam Sada Svatmanam Prakatīkaroti Bhajadam Yo Mudraya Bhadraya Tasmai Shri Gurumurtaye Namayidam Shri Dakshinamurtaye. நம்ம திருவண்ணாமலைக்காரர் ஒரு பாட்டு சொன்னார், அருணகிரிநாதர். குறியாது குறித்து அறியும் நெறி, கந்தர் அனுபூதியில் அற்புதமான பாட்டு. குறியாது குறித்து அறியும் நெறி. அந்த வழி எப்படின்னாக்கா அது சொல்லல, வாயை திறந்து சொல்லல, காட்டல, ஆனா குருவுக்கு கொடுத்தவருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து வாங்கின சிஷ்யனுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து. அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறு ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ. அது எப்படி? அது குரு கொடுத்தாரா, சிஷ்யருக்கு அனுபூதி வந்து கொடுத்தாம அது எப்படி நடக்கும்னா அது கொடுத்தவருக்கு தெரிஞ்சது, வாங்கினவருக்கு தெரிஞ்சது. நீ எங்க குறுக்க வரப்போ? அவ விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா, ரகசியம் முடிஞ்சு போச்சு, நீ நடுவில் வராதே, உனக்கு புரியாது. அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறு ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவே. அது அது அப்படி அறிஞ்சுட்டு நீயும் அடையணுமானா நீயும் அது மாதிரியே அடையணும். நீ அது மாதிரியே புரிஞ்சுக்கணும், அது மாதிரியே அனுபவிக்கணும், அப்போ உனக்கு புரியும் இல்லையா? ஆனால் எவ்வளவு லெக்சர் பண்ணினாலும் எவ்வளவு கிளாஸ் எடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது. இதுதான் சின்முத்ரையோட ரகசியம். சரீரம் சவம் இருக்கே, அது மாறிண்டே இருக்கு. பால்யாதிஸ்வபி, பால்யம் கௌமாரம் யௌவனம் வார்த்தக்கியம். சின்ன குழந்தையா இருக்கும் இல்லையா, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகிறோம், யுவா ஆகிறோம், யூத் வருது, then old age comes. All changes are taking place in the body. Jagradadishu, waking state, dream state, deep sleep state. Jagrat, Swapnam, Sushupti. எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் எந்த மாற்றமும் இல்லாம, இந்த மாற்றத்துக்கெல்லாம் பின்னாடி மாறுதல் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு தான் சித்துன்னு பேரு. அகமித்யந்த ஸ்புரந்தம் சதா உள்ள அகம் அப்படின்னு ஸ்புரந்தம். ஸ்புரதம், ஸ்புரந்தம்னா தமிழ்ல என்ன சொல்றது? துடிப்பு. துடிப்பு. நம்ம மந்திர ஜபம் பண்றோமே, மந்திரம் ஒரு துடிப்பு தானே. Entire world is full of vibration, spandana, and the mind is also a vibrating thing, constant zigzag vibration. If we can
decode the sound made by mind, this will be the most noisiest place. More noisy than any city road. இல்லையா? அவ்வளவு சத்தம் கேட்கும். மனசுல வரதெல்லாம் வெளியில விட்டா அது வைப்ரேஷன் தானே. அதுல ஒரு மந்திரத்தை போட்டு பல எண்ணங்களா வர மனதை அந்த மந்திரத்தினால ஒருமுகப்படுத்துறோம். வைத்த பொருள் நமக்காம் என்று சொல்லி மனத்து அடைத்து சித்தம் ஒருக்கி சிவாய நம என்று இருக்கின் அல்லால் மொய்த்த கதிர் மதி போல்வார் அவர் பாதிரி புலியூர் அத்தன் அருள் பெறல் ஆமோ. அறிவு இலா பேதை நெஞ்சே. மனசு கிட்ட திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்க. அறிவு இலா பேதை நெஞ்சே. மனதுகிட்டயே நம்ம சொல்லிக்கிறோம், ஹே மைண்ட், you have to wake up, somehow hold on to his awareness. நமக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு, பரமேஸ்வரன் இருக்கான். மனசை அடைத்து உள்ள பிடிச்சு நிறுத்தி ஒருக்கி சிவாய நம என்று இருக்கின் அல்லால். சிவாய நம இதுக்கு சைவத்துல சூக்ஷ்ம பஞ்சாட்சரின்னு பேரு. அது பிரணவத்தோட எல்லாம் உபதேசம் பண்ணினா மந்திரம் ஆயிடும். சிவாய நம நம சிவாய ரெண்டுமே வேதம் சொல்றது இல்லையா? நம சிவாய எங்க சொல்றது? ருத்ரத்துல. சிவாய நம்ம எங்க சொல்றது? நிறைய பேர் கவனிக்கல. அது வேற விஷயம். மகாநாராயணத்துல சிவாய நமஹ சிவலிங்காய நமஹ இல்லையா? ரெண்டுமே இருக்கு. வேதம் சொல்றதுன்னு நமக்கு பிரமாணம் சொல்லலாம். ஆனா மாணிக்கவாசகர் திருவாச்சகம் ஆரம்பிக்கிற போது நம சிவாய வாழ்கன்னு ஆரம்பிச்சார். பூர்த்தி ஆகிற போது ஞானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நமவென பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே என் உளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான். ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்தன்றே வெறுத்திடவே. பியூர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றதோட லட்சணம் என்னன்னா, இந்த சரீரத்துக்கிட்ட ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா, இந்த சரீரத்துக்கிட்ட ஒரு அரைச்சுபடுத்து. ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை, இந்த நாத்தடிக்கிற சரீரத்துக்கிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் விழுந்து படுத்த. ஒருத்தன்றே வெறுத்திடவே. என்ன உள்ள ரொம்ப டேஸ்டியா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடுது, ஒரு டிவைன் ப்ளூம் உள்ள வந்துடுது. அந்த சிவானுபவம் ஹிருதயத்துக்குள்ள வர இந்த சவானுபவம் விழுந்து போயிடுது. இந்த சவத்துக்கிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் விழுந்து போயிடுத்து. சிவத்துக்கிட்ட டேஸ்ட், அந்த அமிர்தம் இனிப்பு வந்துடுது. இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற இனிப்புக்கு தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு கூப்பிடுறோம். அது எப்படியோ கொண்டு வர முடியுமா பாக்குறோம் இல்லையா? பட்டணத்தார் கதையை சொல்லுவாளே, அந்த திதிக்கிற வரைக்கும் என்ன அவர் சுத்தின்டே இருந்தாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த சித்தத்துக்குள்ள வரணும் அந்த திதிப்பு, அந்த சித்தத்துக்குள்ள வரணும் அந்த மாதுரியம், அந்த இனிப்பு, அந்த அனுபூதி வரபோது சிவானுபவம் ஆயிடுது. பாக்கியம் இல்லை, அது வெளியில இல்லை. நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பொருள் ஹிருதயத்துல இருக்கு. சிவாய நம என்று இருக்கின் அல்லால் அந்த பஞ்சாட்சரத்தை பிடிச்சுட்டு மைண்ட்ல இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அடங்கி 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 அந்த துடிப்பு தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த துடிப்பும் போயிடும். எல்லாம் போய் உள்ள சுத்தமான அந்த சின்முத்ரை, அந்த தட்சிணாமூர்த்தியோட முத்திரை. நாம ஜபிக்கிற மந்திரம் இல்ல, ஆத்மா ஒரு மந்திரம் ஜபிச்சுன்னு இருக்கு. அந்தர்யாமி ஒரு மந்திரம் ஜபிச்சுன்னு இருக்கு. ஹிருதயத்துக்குள்ள இருந்து நமக்குள்ள மட்டும் இல்ல, நாய் பூனை குருவி எல்லாத்துக்குள்ளே அந்த மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை நாம அந்த துடிப்பை தொட்டுட்டோமானா, மரம் எல்லாம் பார்த்தா உபனிஷத்து சொல்றது தியாயதீவ பிருத்திவி தியாயதீவ தியௌஹு
தியாயதீவ விரக்ஷா தியாயந்தீவ விரக்ஷாஹ. இந்த மரங்கள் எல்லாம் சமாதி நிலையில இருந்துட்டு இருக்குங்கிற ரிஷி. இந்த பூமி சமாதி நிலையில இருக்கு, ஆகாசம் சமாதியில இருக்கு, எல்லாம் சிவானுபவத்தில் இருக்கு. யோகிகளுக்கெல்லாம் அப்படித்தானே தரிசனம், எல்லாம் சிவானுபவம். சுவாமி ராமதாஸுக்கு இங்க வந்து மலையில அந்த ராமநாம ஜபம் பண்ணி ஆனந்தத்துல அந்த மரத்தை எல்லாம் பார்த்தா மரம் அப்படியே சமாதி நிலையில இருக்கிற மாதிரி ஓடி போய் மரத்தை கட்டின்னு விட்டார். ஆடு முன்னாடி போறது, அந்த ஆட்டை போய் கட்டிட்டு விட்டார். ஆடு மேய்க்கிறவனை போய் கட்டின்னு விட்டார். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஈஸ்வர அனுபூதி, சிவானுபவம் ஸ்புரிச்சுண்டு துடிச்சுட்டே இருக்கிறது யோகியோட தரிசனம். தனக்குள்ள அந்த துடிப்பை பார்த்துட்டானா, அந்த துடிப்பு நம்மளோட இயல்பு நிலையாக அகம் அகம் நான் நான்கிற தன்மையாக, அது அருணாச்சலம். பகவான் ரமணர் அக்ஷரமண மாலையில அருணாச்சல ஸ்வரூபத்தை சொல்ற போது, தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சல. தத்துவம் என்ன? தத்துவோபதேசத்துக்கு தானே இங்க வந்திருக்கோம். தத்துவமசி அந்த மகா வாக்கியம் என்னன்னா, நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள தானே தானே தத்துவம், அந்த உள்ள நம்ம சைதன்ய ஸ்பூர்த்தி, நம்ம இருப்பு, நம்ம தன்மை, நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கே, அதுவே தானே தத்துவம். அது எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும்? தானே காட்டுவாய் அருணாச்சல. அது ஹிருதயத்துக்குள்ளேருந்து அதுவே தன்னை விளக்க வேண்டி இருக்கு, அதுவே தன்னை பிரகாசப்படுத்த வேண்டி இருக்கு. வெளியில இருக்கிற குரு என்ன பண்றா? அதை தூண்டி விட்டு தொட்டு அந்த ஒரு எலிமெண்ட் வேணும், இல்லாட்ட திறக்கவே திறக்காது. என்னதான் புத்திசாலியா இருந்தாலும் அருளால இல்லாம புத்தி மூளையை வச்சுன்னு அடைய முடியாது. ஆனா மூளையை வச்சுன்னு ட்ரையல் பண்ணிட்டே இருப்போம். முஹ்யந்தியத் சூரையா, அருளாலே எவையும் பார் என்றான். அத்தை அறியாதே சுற்றி என் அறிவாலே பார்த்தேன், இருளான பொருள் கண்டதல்லால் கண்ட என்னையும் கண்டில்லேன் என்னடி தோழி. சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ. தாய்மான் ஒரு பாட்டு இது. சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர. இதெல்லாம் பாடுறதுக்கு நிறைய கீர்த்தனம் பாடுறவாளுக்கு நல்ல நல்ல பாடல்கள் இதெல்லாம் எடுத்து பாடுறதுக்கு. அதுல அவர் சொல்றார், நல்லா படிச்சவர், புஸ்தகம் சாஸ்திரம் எல்லாம் நிறைய படிச்சவர், குரு கிட்ட போய் எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறதேன்னு அது சொன்னா, உன் புத்தியால புரிஞ்சுக்க முடியாது. யூ நீட் கிரேஸ். வித் த ஐ ஆஃப் கிரேஸ் யூ ஹாவ் டு behold it, not with the little puny brain, with the intellect. குரு சொன்னாராம், அடைய முடியாது இப்படி. அப்போ இவர் பார்த்தார், I was not convinced. Again and again I was probing, going into it with my powerful intellect, and I could see only darkness, no light. எல்லாம் இருட்டு தான் தெரிஞ்சதே தவிர வெளிச்சம் தெரியல. கண்ட என்னையும் கண்டில்லேன். I could not see even myself, my own real nature. என்னடி தோழி, இந்த சகி கிட்ட சொல்ற சக்கிய பாவம். சத் சங்கத்துல நமக்கு யாரோ வேணும் கூட கலந்து உரையாடுறதுக்கு. காதல் செய்து உய்வோம் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் தேவாரம். நம்ம சினிமா காதல் இல்ல, இல்ல காதல்னா ஆணு பெண்ணு காதல் தான் காதல் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம, இல்லையா? காதல்னா ஈஸ்வரன் கிட்ட இருக்கிற பிரேமைக்கு தான் காதல். பகவான் ரமணர் கூட காதல் பெருக்கே அருள்வாயே அப்படின்னு கேட்டார் அருணாச்சலேஸ்வரர். எனக்கு காதல் பெருக்கு கூட. இந்த காதல் பெருக்கு மட்டும் ஒரு மேட்னஸ், இல்லையா? சுவாமி எப்போ சொல்றார், பிச்சைக்காரனுக்கு பைத்தியம் பைத்தியம் பைத்தியம், அந்த பைத்தியம் பிடிக்கணும், அந்த பைத்தியம் பிடிக்கணும். சதாசிவ பிரம்மேந்திரா பெரிய மகாபுருஷர், ஜீவன் முக்தர், மகாவித்வானா இருந்தார், பெரிய பண்டிதரா இருந்தார்.
அவர்கிட்ட ஜெயிச்சு யாருக்குமே ஒரு சமானம் வாங்கிக்க முடியாது. அப்ப அவ குரு பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அவர்கிட்ட வந்து எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண, இவரை ஜெயிச்சு எங்களால ஒன்னும் அடையவே முடியல, இவருக்கு சிவராமகிருஷ்ணன் பேரு, ஒன்னும் அடைய முடியல, ரொம்ப பாண்டித்யம், ரொம்ப வாத சக்தி. அப்ப அவ குரு கேட்டாராம், சிவராமகிருஷ்ணா உன் வாய் மூடாதா? அவ்வளவுதான். அப்போ வாய் அடைச்சு போயிடுது, வாய் மூடி போயிடுது. அப்புறம் அந்த அனுபூதினால ஆத்ம வித்யா விலாசம்னு ஒரு கிருதி, அதுல அவர் சொல்றார், ஆஸ்தே காஷ்டவத் நிஷ்கம்பவத் காஷ்டவத் யோகி. ஏகாந்தத்துல தன்னை மறந்து இருக்கக்கூடிய சமாதி நிலையில இப்படி சுத்தின்னு இருக்கார். எல்லாரும் பார்த்து இந்த சுவாமிகள்கிட்ட வந்து சொன்னா, சிவராமகிருஷ்ண உங்க சிஷ்யர் இருக்காரே சதாசிவ பிரமேந்திரர், அவருக்கு பைத்தியம் முடிச்சு போயிட்டாங்க. அப்ப அந்த சதா பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அந்த சுவாமிகள் சொன்னாரா, எனக்கு பாக்கியம் இல்லை அந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிக்கிறது, எனக்கு அந்த பைத்தியம் வரலையே, அவருக்கு வந்த பைத்தியம் எனக்கு வரலையே. சுவாமி எப்போ பைத்தியம்ப்பா, இந்த இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு பைத்தியம். ரெண்டு பேர், ஒண்ணு பிச்சைக்காரன், ரெண்டு பைத்தியம். அந்த பிக்ஷு பைத்தியம், பிச்சைக்காரன சன்னியாசி. சன்னியாசி எடுக்கிறது எதுக்கு தெரியுமோ? பைத்தியம் பிடிக்கிறதுக்கு. சொசைட்டியில இருந்தா ஃப்ரீயா பைத்தியம் பிடிக்க முடியாது. Only when you renounce society you can freely become mad. To become mad you take to the path of renunciation. So பிக்ஷு ஆயிடுத்தானா, பிச்சைக்காரன் ஆயிடுத்தானா தைரியமா பைத்தியம் பிடிக்கலாம், ரிஸ்க் இல்ல. சொசைட்டியில இருக்கிறத பைத்தியம் பிடிச்சுட்டானா ரிஸ்க், ஒரு வேலை காரியம் எதுவும் நடக்காது. அதனால பிச்சைக்காரன் ஆறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் பைத்தியம் பிடிக்கிறது. அந்த பைத்தியம் வந்துடுத்தானா ஆத்மரதிரேவஸ்யாத் ஆத்ம திருப்த சமானவஹ ஆத்மன்யேவச்ச சந்துஷ்டஹ தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடையாது. கீதையில பகவான் சொன்னார், ஒரு வேலை கிடையாதுப்பா. என்ன பைத்தியத்தை வச்சு ஒரு வேலை பண்ண முடியாது இல்லையா? நிறைய பேர் சொல்லுவா, எல்லாம் நீங்க தெய்வம் பகவான் எல்லாம் வேணும், பக்தி எல்லாம் வேணும், கொஞ்சம் ஃபேமிலியில இருக்கிறதெல்லாம் செட்டில் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் போலாம். இது பைத்தியக்காரங்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? பைத்தியத்துக்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லையா? பைத்தியம் ஒருத்தனுக்கு பிடிச்சுட்டான, அது பாருப்பா இப்பெல்லாம் பைத்தியம் பிடிக்கப்படாது, பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், எல்லாம் செட்டில் பண்ணணும், அப்புறம்தான் யூ ஹாவ் ரைட் டு பிகம் மேட். நவ் யூ ஹாவ் நோ ரைட் டு பிகம் மேட். ஃபர்ஸ்ட் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் டியூட்டி, then you become mad. You cannot say this logic to a mad person. The moment he becomes mad, all things are over. சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அந்த வழிதான் கண்டுபிடிச்சிட்டார். மடத்துல அவளே பார்த்தா, நீங்க உள்ளே இருந்துங்கன்னுட்டாங்க. ஏன்னா மடத்து விவகாரம் எல்லாம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நல்ல வழி என்ன? பைத்தியம். ஒரு நாள் சாரதாம்பாள் பூஜைக்கு அழைச்சிட்டு வர, அவரை சந்நிதிக்கு வரத்த எல்லாம் இவாளுக்கு எப்பவுமே பயம். ஏன்னா அந்த அந்தர்முகம், அந்த ஸ்டேட் அவருக்கு எப்ப வரும்னு தெரியாது, அந்த ஆல்டர்ட் கான்சியஸ். இவாளுக்கு பயம், வஸ்திரத்தை அவுத்து போட்டுட்டு வரோம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுவாரோ. அப்போ தட்டுல பழம், பூஜைக்கு புஷ்பம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர வந்து சாரதாம்பாள் கோவில் வாசல்ல வந்தது ஒரு மாடு படுத்துட்டு இருக்கு. அந்த மாடு சட்டுன்னு எழுந்திருந்து நின்றது. இந்த புஷ்பத்தை எல்லாம் அந்த மாடு தலையில போட்டார், இந்த பழத்தை எல்லாம் அந்த மாடுக்கு கொடுத்தார், ஆரத்தி பண்ணினார், ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணார், நமஸ்காரம் பண்ணார், திரும்பி வந்த வழியா போயிட்டார். என்ன உபன்யாசத்துக்கு கூப்பிட்டுருக்கேன் இல்லையா, பேசிகிட்டே இருக்கேன், சட்டுன்னு எனக்கு ஒரு பாவம் வந்து நான் பாட்டுக்கு எழுந்து போயிட்டேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நினைச்சுட்டு இருக்கேன் பண்ணணும். இன்னொரு 2-3 வாட்டி பண்ணி விட்டானா அப்புறம் யாரும் தைரியமா நோட்டீஸ் போட மாட்டாங்க. ரிஸ்க் அது, கூப்பிடப்படாதுன்னு ரொம்ப ரிஸ்க் அது. நல்லா பிளான் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் சட்டுன்னு பாதியில போயிடுறார், அவரை நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்போ
அது அந்த 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 எல்லத்வா அபுமான் ஸ்தப்தோ பவதி. நாரதர் சொல்றார், பக்தி இருக்கே அது ரொம்ப ரிஸ்க்குப்பா, அது கிடைச்சுட்டானா உண்மையில அவன் என்ன பண்ற, அசங்காம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். மத்தோ பவதி, உன்மத்தன் போல ஆயிடுறான், குடிகாரன் போல ஆயிடுறான். ஸ்தப்தோ பவதி, மத்தோ பவதி, திருப்தோ பவதி. திருப்தி வந்துடுத்து வச்சுங்க, வேர்ல்ட்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு கம்பெனியில போய் வேலை பண்றது, அந்த கம்பெனியோட பெரிய பொறுப்பே என்னதுன்னா உங்களை திருப்தி வராம வச்சுக்கிறது. இன்னைக்கு கூட பார்த்துதான் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்து கொடுக்கறது என்னன்னா, இவ்வளவு பணம் இருந்தா தான் உனக்கு வாழ முடியும், இனிமே நீ ரிட்டையர் ஆகிற போது உங்க கையில இவ்வளவு இருக்கணும், அதுக்கு நீ இப்பவே உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இவனோட ஜீவிதம் சுவாகா, வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. அப்போல இருந்து பின்ன அவன் ரெஸ்டே எடுக்க மாட்டான், உழைச்சுட்டே இருப்பான் இல்லையா. இதுதான் சம்சாரம்ங்கிறது. ஏதோ ஒண்ணு அடையறதுக்கு உழைச்சுட்டே இரு, கர்மா பண்ணிட்டே இரு, அடைய வர நிக்காது, வேலை பண்ணிட்டே இரு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உழைக்கணும் உழைக்கணும். சுவாமி ராமதாஸ் கிட்ட ஒருத்தர் சொன்ன, should we not be hard working? சுவாமி ராமதாஸ் சொன்ன, this whole earth is destroyed by hard working people. நேச்சர்ல இருக்கிற மற்ற பிராணிகள்லாம் பாருங்க, சாப்பாடுக்கு வேலை பண்ணும், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. பசி சாப்பாடுக்கு வேலை பண்ணும், அப்புறம் சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம தான் ஒரு மொத்தமா ஹியூமன் ரைஸ் இஸ் மென்டலி ரிட்டார்ட். என்ன அந்த சிவானுபவம், இந்த வாழ்க்கைக்கு பர்பஸ் சிவானுபவம் தான். அந்த அனுபவ நிலையில இருக்கிறவா அந்த பைத்தியத்தை ஆனந்தத்தை எடுத்துனுட்டான். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமி சொன்னேன்னு அவர் அந்த நிலையை எடுத்துனுட்டார். என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தா அவரை நார்மலா கொண்டு வரதுக்காக அவரோட ஜெயந்தி வர்தந்தி ஆகோஷத்தெல்லாம் எதுவுமே கலந்து, பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கிற போது எழுந்து போயிடுவார். ஒரு சமயம் அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கார் லலிதா சஹஸ்ரநாமம். இப்ப முடியும்னு பார்த்தா 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு, முடியவே இல்லை. மித்யா ஜகததிஷ்டானாயை நமஹ, மித்யா ஜகததிஷ்டானாயை நமஹ, அந்த நாமாவிலே நின்று போயிட்டு. அப்புறம் அத்வைத சதஸ் ஏதோ இருக்கு, வேதாந்த பாடம் இருக்கு, வாழலாம் கேட்டு பார்த்து, இதுக்கு மேல என்ன வேதாந்தம், இந்த ஜெகத் மித்யா, அதுக்கு அதிஷ்டானமா இருக்கிற பிரம்மம் எது இருக்கோ, எதில இந்த பிரபஞ்சம் தெரியறதோ அந்த அதிஷ்டானம் தான் ஆத்மஸ்வரூபம், அதுதான் அம்பாளோட ஸ்வரூபம்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. இதுக்கு மேல என்ன வேதாந்தம் இருக்க? மித்யா ஜெகத் அதிஷ்டானாயை நமஹ, முடிஞ்சு போச்சு. அந்த அனுபவம் ஹிருதயத்துக்குள்ள வரபோது, பைத்தியம் பித்து விட்டு உனை நேர் பித்தனாக்கினை, சிவபக்தி வரபோது பித்தனாயிடுவோம். ஆண்டி பித்தன் பிச்சைக்காரன், இன்னைக்கு சத்சங்க விஷயம் தான். ஆண்டி பித்தன் பிச்சைக்காரன், சர்வசங்க பரித்தியாகி, அவனுக்கு ஆண்டியன் பேரு. பித்தன்னாக்க அந்த இன்டாக்சிகேஷன், அந்த ஆத்மானுபவத்தோட ஈஸ்வரானுபவத்தோட அந்த லஹரி இல்லையா, சிவ ஆனந்த லஹரி. சங்கராச்சாரியார் சொன்னார், அந்த லஹரி வரணும் வாழ்க்கையில. அந்த ஒரு லஹரி வந்துடுத்தானா உலக விஷயங்கள்லாம் மறந்து போயிடும். லௌகிகமா ஒரு லஹரி வரும்போது எல்லாம் மறந்து போயிடுறது பாருங்க. ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், இந்த மயில் பிடிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு மயிலுக்கு கொஞ்சம் கரப்பு கொடுப்பான், கொஞ்சம் கஞ்சா கொடுத்தானா அடுத்த நாளைக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு அந்த மயில் வந்துடுவான். இது மாதிரிதான் சத்சங்கத்திலையும் ஒரு சாது சங்கத்திலையும் அந்த கொஞ்சம் அந்த பகவத் அனுபூதியோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு கஞ்சா வந்துடுத்து வச்சுங்க. அந்த கஞ்சாக்கு என்ன பேரு தெரியுமா? சம்ஸ்கிருதத்துல சிவான்னு பேரு. பேர் உண்டு, சிவான்னு ஒரு பேர்.
அந்த சிவானுபவத்தை, சிவனை பார்த்தா எல்லாம் கஞ்சா சாப்பிடுறாருங்கிற அவரெல்லாம் கஞ்சா எல்லாம் அவருக்கு வேண்டாம். ஆத்மாவிலேருந்து வர ஒரு கஞ்சா இருக்கும் இல்லையோ, அதுதான் சிவம். வெளியிலேருந்து எதையும் சாப்பிட வேண்டாம். தன்னிலிருந்து அந்நியமா எதுக்காவது அடிக்டட் ஆயிடுத்தானே லைஃப். விஷயங்கள் எல்லாமும் ப்ராப்ளம் அது தானே. யூ டிபெண்ட் ஆன் சம்திங் எல்ஸ். ஈவன் உபாசனா மூர்த்தி கூட வெளியில ஒரு உருவத்தை ஆசிரியச்சுட்டு இருந்தா கூட கொஞ்ச நாள்ல அதுவும் துக்கத்துக்கு காரணமாயிடுமே. அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து தன்னிலிருந்து அந்நியமா இருக்கிறது தான் ஒரு அடிக்டிவ் திங். And you don't want anything else to be in inundation, in bliss, because your very nature is bliss. Anando brahmeti vyajanat. ஆனந்தங்கிறது நம்ம ஸ்வரூபம். ஆனந்தங்கிறது நமக்கு இயல்பான நிலை. திருப்திங்கிறது நமக்கு இயல்பான நிலை. லஹரிங்கிறது நமக்கு இயல்பான நிலை. அந்த ஒரு லஹரி, அந்த பதத்துக்கு லஹரி, ஊவகை அப்படி தமிழ்ல வார்த்தைக்கு ஊவகை. ஒரு திமத்து, ஒரு ஆனந்த களிப்பு. அந்த களிப்பு எப்படி வந்தது? தாய்மான் ஒரு பாட்டு சொன்னோமே, குரு கிட்ட போய் எனக்கு புரியலையே அருளால பாரு. அந்த அருளோட டச் வர மொமெண்ட்ல அது உள்ள திறந்து விட்டுருது. கடலின் மடை விண்டதென்ன இரு கண்களும் ஆனந்த கண்ணீர் சொரிய உடலும் புலகிதமாக என் உள்ளம் உருக உபாயம் செய்தாண்டி சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ. கடலின் மடை வெண்டதென்ன. நதிக்கு டேம் உண்டு. இந்த டேம் உடைஞ்சானா நதி தண்ணி எல்லாம் வெளியில வந்துடும். ஆனா கடலுக்கு டேம் உண்டான்னு அவர் சொல்றார். அந்த மௌன குருவோட ஒரு டச் வந்த போது கடலோட மடை விண்டது போல ஹிருதயத்துக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு பிரேக் ஆச்சு. ஏதோ ஒன்னு சம்திங் வாஸ் லிஃப்டட். அங்க ஹிருதயத்துக்குள்ள கடலின் மடை விண்டதென்ன இரு கண்களும் ஆனந்த கண்ணீர் சொரிய. அந்த சத்குருவோட அனுகிரகம் அந்த க்ஷணத்துல ரெண்டு கண்களும் ஆனந்த கண்ணீர் மழை. இரு கண்களும் ஆனந்த கண்ணீர் சொழிய உடலும் புலகிதமாக. அந்த சரீரத்துக்குள்ள ரோமாஞ்சம் வருது. பாகவதம் சொல்றது இதெல்லாம் இல்லாட்ட சித்த எப்படி சுத்தாகும் பா. சித்த ஆர்திரி பாவம் வபுஷிச்ச புலகம் ஹர்ஷபாஷ்பம் ச ஹித்வா சித்தம் சுத்தியேத் கதம் வா கிமு பகுதபசா வித்யா வீத பக்தே. அந்த உடல்ல ஒரு ரோமாஞ்சம் வரணும். சங்கராச்சாரிய சொல்ற இந்த பக்திங்கிற அம்மா என்ன பண்ணுவானா, அந்த அந்த அன்புங்கிற தூளியில போட்டு ரோமாஞ்சத்தால போத்தி பகவத்கதைகளால பாட்டு பாடி பிரேமைய பாலா ஊட்டி இந்த பக்தங்கிற குழந்தைக்கு பகவன் நாமத்தால ரக்ஷ பண்ணி காப்பாற்றுவாங்க. என்ன ஒரு பாவனை பாருங்க. ஒரு ஜீவன் முக்தர் ஆச்சாரிய சிரேஷ்டர் அவர் சொல்றார், அந்த தாயார் பக்தி மாதா சாதகனை காப்பாற்றுவாங்க. இந்த பக்தி மாதா இருந்துட்டானா நம்ம சாதனையில எந்த இடத்துலயும் விழுந்துட மாட்டோம். பாகவதத்துல வருது, நஸ்கலதீன பத்ததி. ஒரு இடத்துல காலு எரடாது, ஒரு இடத்துல தவறி விழுந்துட மாட்டான். இந்த பக்திங்கிற அம்மா பிடிச்சுட்டு இருக்கா. ஆனந்தாஸ்ருபி ஆதனோதி புலகம் நைர்மல்யதாதனம் வாசா சங்கமுகே ஸ்திதைச்ச ஜடராபூரி பூர்த்திம் சரித்ராமிருதைஹி ருத்ராக்ஷைர்பசிதேன தேவ வபுஷः ரக்ஷாம் பவத்பாவனா பர்யங்கே விநிவேஷ்ய பக்தி ஜனனி பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. பக்தி ஜனனி பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. பக்த அர்பகான குழந்தை, சின்ன குழந்தை. அந்த குழந்தைய பக்தி ஜனனின்னா பக்திங்கிற அம்மா அப்படி காப்பாத்துறாளாம். பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. அந்த பக்திங்கிற மாதாவை பிடிச்சுக்கணும். அந்த பக்திங்கிற தாயார் சாதகனுக்கு பர்ஃபெக்ட் லாஜிக் ஞானம், பர்ஃபெக்ட் இர்ராஷனல் பக்தி ரெண்டும் ஞானிகள் கிட்ட பார்க்கலாம்.
ஒருத்தர் ரொம்ப ரேஷனலா இருந்தாலும் அனுபூதி வரலன்னு அர்த்தம், ரொம்ப இரேஷனலா இருந்தாலும் அனுபூதி வரலன்னு அர்த்தம். வேணுங்கிற இடத்துல இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரேஷனல், and the moment you try to catch hold of him with reason, he will become irrational. பார்த்திருக்கீங்களே நிறைய இல்லையா? The moment you try to catch hold of him, he becomes totally irrational. சுவாமி சின்மயானந்தா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். சுவாமி தபோவன் மகாராஜ் கிட்ட உபனிஷத் படிச்சுட்டு இருக்கிறத 7-8 வருஷம் இருந்தாரோ இல்லையா உத்தரகாஷியில. அப்போ ஒரு நாளைக்கு கங்கை கரையில ரொம்ப லாஜிக்கலா ஒரு பண்டிதர்கிட்ட அத்வைத சித்தி பிரம்மானந்திய விசாரம் நடக்கிறது, தர்க்க சாஸ்திரம். அது இவருக்கு புரியல. இவா சன்னியாசிகள் கொஞ்சம் பேர் கீதை உபனிஷத் அது போறோம், இந்த தர்க்க சாஸ்திரம் எல்லாம் வேண்டாம். பெரிய வேதாந்த விசாரம் நடக்கிறது, என்னமோ நடக்கிறது, மண்டை உடைச்சு. அவ்வளவு லாஜிக்கல், அவ்வளவு லாஜிக்கலா இருக்கிறதுக்கு நடுவில் அந்த கிராமம் பஹாடிஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அழுகிற இவர்கிட்ட வந்து, என்னோட பொண்ணு கல்யாணமே ஆகலை மகாராஜ், கிருபாகிஜி. அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு, இந்த பண்டிதரோ அந்த தர்க்க கிரந்தத்தோட மேல அவர் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கார். இந்த ஆளு வந்து என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகலைன்னா ரொம்ப விசாரிச்சுட்டு, நீ வந்து கொஞ்சம் குங்குமம், கொஞ்சம் மஞ்சள், ஒரு பட்டு புடவை, இதெல்லாம் எடுத்துன்னு பழம் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கங்கா மாதாக்கு எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணி கல்யாணம் ஆயிடும். இப்ப கஷ்டம் யாருக்கு? சுவாமி சின்மயானந்தாக்கு. இந்த லாஜிக்கும் இவருக்கு புரியல, இதுவும் புரியல. சொல்ற இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் நான் கொஞ்சம் ஏதோ கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன், அதுவும் புரியல, இதுவும் புரியல. அவ்வளவு லாஜிக்கலா இவர் பெரிய வித்வான சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் சிம்பிளா சாமானிய மனுஷனுக்கு புரியற லெவல்ல லௌகிகனோட லௌகிக காரியத்துக்கு நடுவில் பெரிய குரு கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம். சுவாமி சின்மயானந்தா இந்த இன்சிடென்ட் சொன்ன போய் ஞாபகம் வர ஒரு இன்சிடென்ட் கூட சொல்லி விடுறேன். கங்கோத்திரியில ரொம்ப குளிரும். 2 வருஷம் முன்னாடி கங்கோத்திரியில சத் சங்கம் நடந்தது, உத்தரகாஷியில் நடந்தது. கங்கோத்திரிக்கும் போயிருந்தோம், அங்கேயும் நடந்தது. அப்போ அது ரொம்ப சில் வாட்டர்ஸ், ஐஸ். அப்போ சுவாமி சின்மயானந்தா சன்னியாசம் எடுத்துன்னு போன டைம்ல அவர் சொன்ன ஒரு இன்சிடென்ட் இது. ஒருத்தர் வந்து அந்த கழுத்து தண்ணியில அந்த ஐஸ்ல நின்று ஜபம் பண்ணிட்டு, அப்ப இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். நமக்கு நிறைய டெலூஷன்ஸ் வரும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல. அதுவும் திருவண்ணாமலை மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தா, இந்த இடம் ரொம்ப அனுகூலம் ஸ்பிரிச்சுவலி, ஆனா பிரதிகூலமும் உண்டு. என்ன அனுகூலம்னா நல்ல சத் சங்கம், நிறைய சன்னியாசிகளை பார்க்கலாம், ஆசிரமங்கள், சிம்பிளா இருக்கு, பிக்ஷை எடுத்திருக்க முடியும், எல்லாம் முடியும். பிரதிகூலம் என்னன்னா நம்மளை போலயே நிறைய பைத்தியங்களை பார்க்கறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். நம்மளை விட மேல இருக்கிறவா நம்ம நினைச்சுக்கிறவாளை பார்த்து அவளை மாதிரி நான் இல்லையே நினைச்சுப்போம். நம்மளை விட கீழே இருக்கிறவாளை பார்த்து நம்ம உபதேசம் பண்ண போவோம், ஏதோ ப்ராப்ளம் நடந்துட்டே இருக்கும். லௌகிகால் கூட்ட இருந்தா நம்ம மிக்ஸ் ஆக மாட்டோம், இங்க வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுவோம். அதனால சாதகம் அதுவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுல அதுதான் வாழ்த்தலை மேல நடக்கிற மாதிரிங்கிறது. லௌகிகாலுக்குள்ள போனா ஒரு கஷ்டம், சாதகாலுக்கு நடுவில் வந்தா இன்னொரு விதமான கஷ்டம். இந்த 2 கஷ்டங்களும் வரும். அப்பப்போ பார்த்து நமக்கு வாழ மாதிரி இல்லையா, வாழ மாதிரி இல்லையே தோணும். பகவான் ரமணர் கிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்டார், ஒரு பக்தரை காட்டி இந்த கதையை விட்டுவிடாம பார்த்துங்கோ கேட்டார். அவன் எப்ப தியானம் பண்ண உட்காந்தாலும் கண்ணுல கண்ணீர் வந்துட்டே இருக்கு, எனக்கு ஒரு தடவை கூட கண்ணீர் வருது இல்லையே பகவான். அவன் கண்ணுல கோளாறு இல்லைன்னு உனக்கு என்ன தெரியும்? நீ ஏன் அவனை பாக்குற? நீ உன்ன பாரு, அவன் விஷயம் நீ எதுக்கு பாக்குற? பரத்தியாரோ எதுக்கு பாக்குற? அப்போ சுவாமிஜி இங்க இந்த கதையில இந்த தபஸ் பண்ணி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் ஐசு தண்ணி இல்லையா, நம்மளும் பார்த்தா பிரமிச்சு போயிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு தபஸா நம்மளால முடியலையே, எவ்வளவு தேகாபிமானம் இல்லாம இருக்கணும், இப்படி ஜபம் பண்ணணுமானா அப்படின்னு சொல்லி தபோவன் மகாராஜ் கிட்ட போய் சொல்றார், நான் சன்னியாசம் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம்,
என்னால இந்த குளிரே தாங்கல. கீதையில எல்லாம் சொல்றது குளிர் சூடெல்லாம் தாங்கிக்கணும். என்ன குளிர்ல இருக்கு நீ பாரு, அவளெல்லாம் பார்க்காதே. நீ உபனிஷத் படிக்க வந்திருக்க, வேதாந்தம் படிக்க வந்திருக்க, விசாரம் பண்ணு, புரிஞ்சுக்கோ. இல்ல மகாராஜா என்ன வேதாந்தம் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம், இவாள்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்காங்க. சரி நீ அவங்ககிட்ட போய் கேளு, அவன் எதுக்கு பண்றான்னு கேட்டுட்டு வா. உள்ள அவன் அந்த பக்கம் போய் அவங்ககிட்ட போய் நீ ஏன் பண்றேன்னு கேட்டா, அவன் அந்த பக்கத்துல ஒரு கிராமம் காட்டினான். அந்த கிராமத்துல பஹாடீஸ்ல ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கான். அங்க அந்த வில்லேஜ் ஊரு பிரசிடென்ட், அவன் சீஃப், என்ன சொல்லுவா ஹிந்தியில், என்ன பேரு, சர்பஞ்ச். அந்த சர்பஞ்சோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அதுக்கு ஒரு தபசு யாரோ சொல்லி கொடுத்துருக்க, ஐஸ் தண்ணியில் இறங்கி நிற்கிறது. பகவானுக்குன்னா அவன் பண்ணியிருப்பனா தெரியாது, ஈஸ்வரனுக்குன்னா பண்ணியிருப்பனா தெரியாது. அந்த ஒரு உத்தேசத்துல ஐஸ் தண்ணியில் இறங்கி நின்றுட்டு இருக்கான். சுவாமிஜி சொன்னா நான் பாட்டுக்கு ஏமாந்து போயிருப்பேன். அப்போ இப்படி நிறைய illusions இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் எதையும் வெளியில பார்த்து எதையும் ஏமாந்துடக்கூடாது. இந்த குரு கிட்ட இருந்தா அந்த குருவோட அனுகிரகம் என்ன, வரான் பிராப்தி நிபோதத. உபனிஷத் சொல்றது உத்திஷ்டத ஜாக்ரத பிராப்ய வரான் நிபோதத சுரஸ்ய தாரா நிஷிதா துரத்தையா துர்கம் பதஸ்தத் கவயோ வதந்தி. கட்டோபனிஷத். உபனிஷத் சொல்றது உத்திஷ்டத, முழிச்சுக்கோ. அப்படின்னா என்ன, வேக் அப் டு த ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். உன்னோட முக்கியமான கொள்கை வாழ்க்கையில என்ன வேணுங்கிறதுக்கு முழிச்சுக்கோ. ஜாக்கிரதன நழுவி திருப்பி இப்படி எல்லாம் ஏமாந்து போயிடாத. யாரையாவது பார்த்து இவாளை பார்த்து அவளை பார்த்து அதை பார்த்து இதை பார்த்து ஏமாந்து போயிடாத. ஜாக்கிரதை. நீயா ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு புறப்படாம யாருக்கிட்டையாவது நல்ல ஞானிகள் கிட்ட அடங்கணும். பிராப்ய வரான் நிபோதத சிரேஷ்டான் ஆச்சாரியான் பிராப்ய நிபோதத. நல்ல ஞானிகள் கிட்டேந்து விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கும். என்ன வழுக்கி விட்டுடும், சறுக்கி விட்டுடும். சுரஸ்ய தாரா நிஷிதா துரத்தை. ஒரு வாளோட எட்ஜில் நடக்கிற மாதிரி பாரு, கத்தியோட முனையில நடக்கிற மாதிரி. ஜாக்கிரதை. இப்படி உபனிஷத் ஸ்ருதி சொல்றது. அப்ப அந்த சத்குரு கிட்டக்க இருக்கிற போது அந்த குரு அனுகிரகம் என்ன பண்றது, நம்மள நழுவாம தடுமாறாம தன் நிலையில நிறுத்தி அந்த அனுபூதிய, அந்த சிவ அனுபவத்தை கொடுக்கிறது. ஒரு டச் வரபோது மேஜிக் நடக்கிறது. கடலின் மடைவிண்டதென்ன இரு கண்களும் ஆனந்த கண்ணீர் சொரிய. தாய்மானவர் பெரிய ஞானி, அவர் சொல்றார், கண்ணெல்லாம் கண்ணீர் நிரம்பித்து உடம்பெல்லாம் புலகிதமாச்சு. உள்ளம் உருக உபாயம் செய்தாண்டி. உள்ள ஒரு கல் இருக்கு, அந்த கல்லு சடனா மெல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கல்லு உள்ள இருக்கு. அப்பதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓப்பனிங் ஆயிடுத்துன்னு தெரியும் நமக்கு. அந்த உள்ள எந்த சந்நிதியில போற போது ஹிருதயம் உருக ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த சந்நிதி தான் நமக்கு நிதி. என்னை ஆண்ட இடம் தானோ பொருளாவது ஷண்முகனே. கந்தர் அனுபூதியில அருணகிரிநாதர் சொன்னார், எது பொருள் எது பொருள் தேடி தேடி பார்த்து சொல்றார். என்னை ஆண்ட இடம் தானோ பொருளாவது ஷண்முகனே. எந்த சந்நிதியில போற போது எனக்கு உள்ளம் உருகிறதோ, எந்த சந்நிதியில போற போது என்ன தெரியாம ஒரு ஸ்பிரிட் உருகிறதுனாக்கா இமோஷன் இல்ல, அது யூ ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி லிஃப்டட். அந்த அகங்காரம் போயிடுறது, ஆணவ மலம் நீங்கிறது. அட்லீஸ்ட் டெம்பரரியாவது ஒரு சாந்தி, ஒரு டீப் ப்ரொஃபவுண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பீஸ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். The moment you come in contact with that state, you know here is the truth. இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த அனுபவம். சிவ அனுபவத்துக்கு ஒரு காரணமா இருக்கிற சென்டர் சந்நிதி. அந்த சந்நிதியில வந்ததும் தாய்மானவர் இந்த பாட்டு சொன்ன மாதிரி உள்ளம் உருக உபாயம் செய்தாண்டி. அந்த வார்த்தை அவர் வேதாந்தம் படிச்சதுனால உபாயம்னு ஒரு வேர்டு போட்டார். என்ன யோக வாசிஷ்டத்துல வசிஷ்டர் சொல்றார் ராமர் கிட்ட, குரு கிட்ட இருந்து என்ன கிடைக்கும்னா உபாயம் கிடைக்கும்ங்கிற.
அந்த வேர்டே அதுதான். யுக்தி சம்பிராபியதே ராம திருடான உரிவனா விகாத். ஒரு உபாயம் கிடைக்கும் உனக்கு. அந்த உபாயம் என்ன பண்ணுவோம், உன்னை உருக வைக்கிறது, அந்த சிவ அனுபவத்தை கொடுக்கிறது, அந்த உணர்வு உள்ள இருக்கிற நித்திய சித்தமான சிவானுபவத்தை கொடுக்கிறது. ஆமா, இந்த சவம் சரீரம் இல்லை, மனசு இல்லை, புத்தி இல்லை, அகங்காரம் இல்லை, எல்லாத்தையும் நீக்கி பார்க்கிற போது மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யம், எந்த ஒரு உணர்வு, எந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ் நமக்குள்ள நான்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருளா விளங்குறதோ, நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான எசன்ஸ், இம்ப்ளைடு எசன்ஸா விளங்குறதோ, நம்ம அதை ஈகோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஈகோ பொய்யா மறைஞ்சு போயிடுறது. அந்த இடத்துல சுத்த சைத்தன்யம் ஆகாசம், அந்த வெளியாம், அது வெளியாம். அந்த வெளி இருக்கோது, அந்த பரவெளி ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசிக்கிறது. அதுதான் சிவ அனுபவம். அந்த அனுபவத்தை அடையறதுக்கு தான் திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். சிவாய நமவென்று இருக்கின். அந்த சிவாய நம, அந்த பஞ்சாட்சரத்தை ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு வாழ மொய்த்த கதிர்மதி போல்வார் அவர் பாதிரி புலியூர் அத்தன் அருள் பெறலாமோ. அந்த அருள், இந்த பகவானோட அருள் பகவான் நாமத்தை பஞ்சாட்சரத்தை ஜபம் பண்ண ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசிக்கிறது. ஒவ்வொரு வழி, ஒவ்வொரு குரு கிட்ட ஒவ்வொரு வழி இருக்கு. சைவம் சிவபக்திங்கிற போது பஞ்சாட்சரம் தான் முக்கியம். பஞ்சாட்சரி பஞ்சர ரஞ்சிதாபியாம். சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், பார்வதி பரமேஸ்வரன் யாரும் சிவன் அம்பாள் ரெண்டு பேரும் எடுத்துனோம்னா, அந்த அம்பாள் யாருன்னா பஞ்சாட்சர ரூபம், சிவன் யாருன்னா அதுல இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே ஜகதஹா பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரௌ. பார்வதி வாக்கு, சிவன் அர்த்தம். பஞ்சாட்சரத்தோட சப்த ரூபம், palpable form is Shakti, experiential essence is Shiva. That which can be utilized as Shivanama Panjakshara is Shakti. The essence, experience is Shiva. அந்த அனுபவம் சிவா அனுபவம்ங்கிறோமே, அந்த அனுபவத்தை வெளியில ஒண்ணு இல்லாம பிடிச்சுக்க முடியாது. ஏதோ ஒண்ணு ஆசிரிக்கிறோம். கிரி பிரதட்சணம் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? பிரதட்சணம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். பண்ணிட்டே இருக்கும், அப்புறம் எங்கேயோ ஒரு அனுபவம். அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய அருணாச்சலம். இந்த அருணாச்சலத்தை நினைக்க உள்ள இருக்கிற அகங்காரம், ஆணவ மலம் நீங்கி விடுறது. அருணாச்சலம்ங்கிறதே அந்த குரு தத்துவம் தான், சிவம். அந்த சிவம் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசிக்க உள்ள இருக்கிற ஆணவ மலம், அபிமானம், அகங்காரம் நீங்கி ஹிருதயத்துக்குள்ள ஆத்மானுபவம் பிரகாசிக்கிறது. இதுதான் லஹரி. அந்த லஹரி உள்ள வந்துட்டான ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆயிடும். இல்லாட்டா ஒரு அன்ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திருவண்ணாமலைக்கு வந்தேன். ஒரு சத்குரு கிட்ட ஒரு சிஷ்யர் சொன்னார், ரொம்ப நாள் சேவை பண்ணி தொண்டு பண்ணி குரு கிட்ட சொன்னார், இத்தனை நாள் நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணினேன், எல்லாத்தையும் I have renounced everything and I have come to you, still I have not experienced God. Then that Guru said, now you renounce me also, because you are now not doing bhakti, you are asking for business. எப்போ அந்த பக்தி வந்துடுத்தோ ஒன்னும் கேட்கல, குரு கிட்ட கூட ஒன்னும் கேட்கல, ஈஸ்வரன் கிட்ட கூட ஒன்னும் கேட்கல. கபீர் சொல்றார் ஒரு பாட்டு, கபீர் சொல்றார், ராமர் எனக்கு பின்னாடி கபீர் கபீர் கூப்பிட்டு நடக்கிறார். கஹத் கபீர் கபீர், ராமர் எனக்கு பின்னாடி கபீர் கபீர் கூப்பிட்டு நடக்கணும், பின்னாடி போகல, இப்ப நிறுத்திவிட்டேன். இப்ப அவர்தான் என் பின்னாடி பேரை சொல்லின்னு நடந்துட்டு இருக்காரு. இந்த அனுபவத்துக்கு சிவ அனுபவ லஹரி, ஆனந்த லஹரி. இப்ப நம்ம சிவானந்த லஹரின்னு சங்கராச்சாரியர் கிருதி. சௌந்தர்ய லஹரி. அம்பாளுக்கு சொல்ற போது
சௌந்தர்ய லஹரின்னு அழகு. அப்ப நேச்சர்ல எல்லாம் பார்க்கிற போது, பிரகிருதி எல்லாம் பார்க்கிற போது, மலை காடு எல்லாம் ஒரு ரூபம் தெரியறதோ இல்லையோ, அது சௌந்தர்ய லஹரி. ஆனா சிவத்துக்கு ரூபம் இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால ஆனந்த லஹரி. சிவ ஆனந்த லஹரி. எல்லாம் வேதம் எல்லாம் படிச்சா அந்த லஹரி தான் வரணும். த்ரைவேத்யம் ஹிருத்யம் திரிபுரஹரமாத்யம் த்ரிநயனம் ஜடாபாரோதாரம் சலதுரகஹாரம் மிருகதரம் மகாதேவம் தேவம் மயி சதய பாவம் பசுபதிம் சிதாலம்பம் சாம்பம் சிவமதி விடம்பம் ஹிருதி பஜே. வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லப்படுற பொருள், வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருள் ஆவது நாதன் நாமம் நம சிவாயவே. அந்த வேத பொருளா இருக்கிற ஈஸ்வரன் கிட்ட நமக்கு ஒரு அனுபூதி வரபோது ஆனந்த லஹரி. லஹரினா வேவ், இன்னொன்று லஹரினா இனண்டேஷன், உண்மத்ததா. ஸ்பிரிச்சுவலி அது வந்துடுத்தானா லைஃப் பூர்ணமாயிடும். அது வரைக்கும் என்னன்னாக்கா அந்த ஆனந்தம் வரபோதும் வர வரைக்கும் நமக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை. எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவேன், இன்னும் மேல போ, இன்னும் மேல போ. குளிச்சுட்டே தண்ணி கிடைக்கிற வேற போர் போட்டுட்டே கீழே கீழே போ. அந்த தண்ணி தொட்டுடுத்தானா சந்தோஷம். பீரட்டு என்று பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குது. ஐயோ, உள்ள அந்த ஆனந்தம் வந்துடுத்தானா அப்புறம் திருப்தி வந்துடும். அந்த ஆனந்தம் வர வரைக்கும் சாதனாங்கிற வார்த்தை எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். எனக்கா சாதனைங்கிற போதே சாதிக்கிறதுக்கு ஏதோ வந்துடும். பக்தி தான் அழகு. பக்தினா ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை, பக்தினா ஒன்னும் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனாங்கிற வேர்டு தந்திரத்துல இருந்து வந்தது. இந்த தாந்திரிகர்கள் ஏதோ அடையறதுக்காக யூஸ் பண்றதுனால சாதகன்கிற பேர் அங்க இருக்கு. பட் பக்தியில சாதனை கிடையாது, பக்தியில ஒன்னும் கிடையாது. பகவான் கிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அன்புங்கிறது தான் சிவன். பக்தி பண்றதே தான் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம். பக்தியில பக்தன் ஒன்னும் கேட்கல. அதனால பகவானுக்கே ஏதாவது கேட்க மாட்டானான்னு தோணும். எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறான், எதுவுமே ஆசைப்பட மாட்டேங்கிறான். அந்த பக்தனோட பக்த தாசன் ஆயிடுறான் பகவான். அதனால அந்த பக்தனுக்கு அப்ப என்ன லாபம்? அந்த பக்தி பண்றது இருக்கிற ஒரு ஆனந்த லஹரி இருக்கோ இல்லையோ, அதுதான் லாபம். அந்த சிவ ஆனந்த லஹரி. அதுல நாம ஆரம்பிக்கிற போது சிவானந்த லஹரியில சங்கராச்சாரியர் பார்வதி பரமேஸ்வரால ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சொல்றார். நான் இப்ப சொன்னேன், பஞ்சாட்சரம் எடுத்துனோம்னா அதுல அந்த சப்தம் அம்பாள். இப்ப நம்ம அருணாச்சலத்தை எடுத்துட்டோம்னா நாம சிவனை பார்க்கவே இல்லை, அம்பாளை தான் பார்க்கிறோம். நம்ம மலை சுத்தி போற போது கிட்டத்தட்ட அடியண்ணாமலை தாண்டி விட்டானா ஒரு சிகரத்துக்கு அம்பாளாகவும் இன்னொரு சிகரத்தை சிவனாகவும் சொல்லுவான். அதுல ஒரு சிகரம் இன்னொரு சிகரத்தை கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்றது ரொம்ப சக்தமான இடம்னு சொல்லுவா பெரியவாள். அந்த சக்தி சிவத்தை மறைக்கிறது. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா சாக்தர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த அருணாச்சலத்தையே அம்பாளோட சொரூபமாவே தான் சொல்ற. மேரு அப்படி பார்த்தா மேரு மாதிரி தானே இருக்கு. சங்கராச்சாரியர் எழுதினதாக சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்தோத்திரம் அருணாச்சலத்து பேர்ல. அது யாரு ஆதிசங்கரர் எழுதினாலா பின்னால ஏதாவது சங்கராச்சாரியர் எழுதினாரா தெரியாது. பெரியவா ஒரு சமயத்துல சொன்னா, சங்கராச்சாரியரோட நாமம் இருக்கே, ஒரு கால் கிருஷ்ணனுக்கு கூட நாமத்துக்கு சக்தி அவ்வளவு கிடையாது, சிவனுக்கு கூட அந்த சக்தி கிடையாது. ஏன்னா சிவபக்தாலையெல்லாம் நம்ம சிவன் கூப்பிட மாட்டோம், கிருஷ்ண பக்தாலையெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணன்னு கூப்பிட மாட்டோம். ராமானுஜ பரம்பரையில வந்தவாளை யாரையும் ராமானுஜர்னு கூப்பிடல, மாத்வ பரம்பரையில வந்தவாளை யாரையும் மாத்வர்னு கூப்பிடல, வியாச பரம்பரையில யாரையும் வியாசர்னு கூப்பிடல. இந்த சங்கராச்சாரிய பரம்பரையில வரவாளுக்கு எல்லாருக்கும் சங்கராச்சாரியங்கிற பேரு வந்துருச்சு. நீ கூட பேசிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அந்த நாமத்துக்கு அவ்வளவு பவர். நாமமே அத்வைதத்தை கொடுத்துருத்தான். நாமமே என்ன பண்ணி எடுத்து எல்லாரையும் நாமியா பண்ணி எடுத்து எல்லாரையும் அந்த பரம்பரையில வந்தவாளை தொட்டு அவன் எல்லாரும் சங்கராச்சாரிய. அதனால என்னென்ன கிருதி எழுதினாலும் எல்லாம் சங்கராச்சாரியர் பேர்லயே போறது.
அருணாச்சலத்து பேர்ல ஒரு கிருதி. அது அண்ணாமலையே என்னமா வர்ணிக்கிறார்னா ஸ்ரீசக்கராங்கித திவ்ய சோண வபுஷம். ஸ்ரீசக்கராங்கித திவ்ய வபுஷம். அது ஸ்ரீசக்கரம் ரூபத்துல இருக்கிறதுனால பூரா இந்த ஹோல் பூமியே ஸ்ரீசக்கரம் தான். அவன் ஸ்ரீவித்யால இந்த சரீரமே ஸ்ரீசக்கரம் தான். அதுபோல அருணாச்சல கஷேத்திரமே ஸ்ரீசக்கரம் தான். இது மேரு தான். அப்படி பார்த்தா அது சாக்தம். அப்புறம் சிவன் எங்க? அருணாச்சலத்தை சுத்திண்டே இருந்தா அது ஒரு ஸ்ரீவித்யா உபாசனை தான். பண்ணிண்டே இருந்தா அந்த சக்தியை தேடிண்டே அம்பாளை தேடிண்டே போய் பார்த்தா அம்பாளுக்கு ஒரு ரூபம் தெரிஞ்சுதான். காஞ்சியில காமாட்சிய ஸ்துதி பண்ணின மூக்க கவி மூக்க பஞ்சசதி அவர் சொல்றார், காமாட்சியை பார்க்கணும்னு போனா ஒரு சந்திர கலை தெரிஞ்சது, அப்புறம் ஒரு ஜடை தெரிஞ்சது, அப்புறம் கங்கை அதுல இருந்து விழருது, கோல்டன் கலர் சுவர்ண வபுஸ், கழுத்துல பாம்பெல்லாம் இருக்கு. அம்பாளை காணவே காணும். அங்க சிவன் தான் இருக்கும். ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா நாகாதி ராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரதுனி நிகாஷ வாக்வைபவம் ஸ்ரீகாஞ்சி நகரி விஹார ரசிகாம் சோகாபஹந்திரி சதாம். இவ்வளவு அம்பாளுக்கு வர்ணனை தான். ஏகா புண்ணிய பரம்பரா, எவ்வளவோ ஜென்மாவில பண்ணின புண்ணிய பரம்பரை புண்ணியமா எனக்கு ஒண்ணு கிடைச்சது. அங்க போய் பார்க்க பக்கத்துல போன பசுபதே ஆகாரிணி ராஜதே, சிவனோட ஃபார்ம் தான் இருக்கு, அம்பாளோட ரூபமே இல்லைங்க. அந்த ஃபார்ம் இஸ் ஒன்லி சிவா. அப்புறம் அது சிவனோட ரூபமா? சிவன் இல்ல, அது அம்பாள் தாங்கிறான். இப்ப யாரு இருக்கா? சிவன் இருக்கானா? சக்தி இருக்கானா? ஸ்ரீமாத்ரே நமஹா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம். முடிக்கிற போதுன்னா அம்பாள் கோவில கொண்டு விட வேண்டாமோ? சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபிண்யை நம. அந்த சிவன் கிட்ட கொண்டு சதா சிவ பதிவிரதாயை நம, சிவ ஞான பிரதாயின்யை நம. அவள் வந்து சக்தி ஞானம் கொடுக்கப்படாதோ, சாக்த தந்திரத்தை கொடுக்க கூடாதோ? அவன் என்ன கொடுக்கிறா? சிவஞான பிரதாயின்யை நம. சிவஞானத்தை கொடுக்கிறாள். சிவஞானத்தை கொடுக்கிறாள். ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் பண்றா. அதான் சிவஞானம். ஆத்ம ஞானத்தை ஆத்ம வித்யாயை நம ஒரு நாமம். ஆத்ம வித்யா, மகாவித்யா, ஸ்ரீவித்யா, பரதேவதா. ஆத்ம வித்யாங்கிறது அவளுக்கு ஒரு பேரு. பிரம்ம வித்யா. அப்ப அந்த சிவஞானத்தை கொடுக்கிறான் இல்லையா? அப்ப எனிதிங் பால்பபிள் பிலாங்ஸ் த்ரூ த ரெல்ம் ஆஃப் சக்தி. ஒரு கீர்த்தனம் பாடுற போது அந்த கீர்த்தனம் சக்தி தான். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது பாருங்க, அது சிவம். அது பிடிக்க முடியாது. மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் பண்ற போது அந்த வாக்கியம் இருக்கே, அது சக்தி தான். அனுபூதி வருதே, அது சிவம். மந்திரத்தை ஜபம் பண்ற போது மந்திரம் சக்தி தான். ஆனா சரியான மந்திரம்னு நாம எதை மீன் பண்றோமோ அது சிவம். நமக்கு தெரியறதெல்லாம் கிராஸ்பபிள் பிளேன் பூரா சக்தியோடு தான். மாயா மாயாம் து பிரகிருதி வித்யாத் மாயினம் து மகேஸ்வரம். அதோட எசன்ஸ் இருக்கு, அது சிவம். அது ஆத்மானுபூதி, அது சிவம். அப்போ வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தோ, வேதம் சொல்ற போது சொல்றது சக்தி. சிவத்தை பிடிக்க முடியாது. சரியான வேதத்தை பிடிக்கவே முடியாது. சொல்லி கொடுக்கிற வேதம் இருக்கு, அது வேதமே இல்லைன்னு அர்த்தம். வேதே வேதோன வித்யதே பராத்மா வேத்யதேன சவேதோ வேத உச்சதே. வேதத்தை சொல்லிண்டே இருக்க 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 வேதம் பிரகாஷம். வேதத்தை இல்லாட்ட அந்த வேதத்தை அப்படியே ரெக்கார்ட்ல போட்டு கேட்டுதானே அது வேதம் ஆகுமானா வேதம் ஆகாது. டேப் ரெக்கார்டர்ல போய் ஒரு நெட்ல போய் வேதம்னு 4 வேதம் வந்துட்டு இருக்கு, அது வேதம் இல்லையா? அது ஒரு சப்தம். சப்தம் தான்.
நாரதர் எல்லாம் படிச்சுட்டு போய் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வருது, சனத்குமாரர் கிட்ட சொல்றாரு, எல்லா வேதம் எல்லாம் படிச்சுட்டேன், ஆனா திருப்தி வரல சுவாமி. சப்தவிதேவாஹமஸ்மி ந அர்த்தவித் ந பிரம்மவித். அப்போ அந்த சனத்குமாரர் சொல்றார், இன்னமும் நீ படிக்கல. எது தெரிஞ்சின்றால் அந்நியம் இல்லாம ஆயிடுமோ அது வேதம். பூமா அனந்தம், infinite. Only in that infinite you will find bliss. Where there is limitation, where there is separation, where there is I, you, he, there is no bliss. அந்த சிவம் வரல. எத்திர நான்யத் பஷ்யதி நான்யத் ஸ்ருணோதி நான்யத் விஜானாதி சபூமா. எத்திர அந்யத் பஷ்யதி அந்யத் ஸ்ருணோதி அந்யத் விஜானாதி தது அல்பம் பூமேவ அமிர்தம் நால்பே சுகம் அஸ்தி. அல்பத்துல சுகம் இல்லப்பா, அனந்தத்துல தான் சுகம். பூர்ணமா இருக்கிறதுல தான் சுகம், அகண்டமா இருக்கிறதுல தான் சுகம். அதுதான் சிவம் அப்படிங்கிறது. அப்போ அந்த சிவ சக்தியோட ஆரம்பிக்கிற சிவ ஆனந்த லஹரி. இந்த ஆனந்தம் வேணுமானா ஹோல்டு பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு வேணும். அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் சக்தி. ஒன்னும் இல்லாட்ட ஒன்னும் பிடிக்க முடியாது. ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிரதட்சணம் போறோம், ஏதோ பண்றோம். இதுதான் நினைச்சு பலமா ஒரு பிடி பிடிச்சா கிடைக்காது. ஒரு சித்தர் சொன்னார், ஒருத்தர் ஒரு மரத்தை சுத்தி சுத்தி ஒரு சிவலிங்கத்தை சுத்தி சுத்தி ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கார். ரொம்ப அபிமானம் வந்துருத்து போல் இருக்கு. சிவவாக்கியம்னு சித்தர். அவர் அந்த நடுவில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். கொஞ்ச நேரமா டெய்லி பண்றார், பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் தான் இது பெருசா ஜபம் பண்றேன், அனுஷ்டானம் பண்றேன்னு நினைச்சுட்டேன். அந்த சித்தர் சொன்னார், நட்ட கல்லு பேசுமோ நாதம் உள்ள இருக்கையில் சுற்றி வந்து முணுமுணுன்னு சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா, சுட்ட சட்டி சட்டுகம் கரிச்சுவை அறியுமோ. இந்த கல்லு பேசப்படுதா அவங்ககிட்ட? இது கேட்டுதானே நாஸ்திகம் பேசுற மாதிரி இருக்கு. யாரோ எழுதின்னு போயிட போற, ஏதோ நாஸ்திகம் பேசுற நட்ட கல்லு பேசும். ஆனா யாரு சொல்ற? அவ்வளவு பெரிய பக்தர் அவர். எனக்கா இவனுக்கு கல்லு. ஒரு கதை சொல்ற உபனிஷத்துல. ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யன், உபகோசலன்னு ஒரு சிஷ்யன். அந்த சிஷ்யனுக்கு குரு உபதேசமே பண்ணல. மீதி சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் வேதம் சொல்லி கொடுத்து சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிட்டான். இந்த சிஷ்யனுக்கு தினமும் என்ன வேலைன்னா குருவோட அக்னியை பரிச்சரணம் பண்ணணும், அக்னியை பார்த்துக்கணும், அக்னிக்கு வேண்டதெல்லாம் பண்ணணும். குரு எங்கேயாவது போயிட போறாரு, அந்த அக்னி காரியங்கள்லாம் பண்ணணும். இந்த குரு பத்னி சத்தியகாமன்னு குரு, அவருக்கு நல்லா அந்த படிக்கிற வித்தியை தெரியும். ஏன்னா அவரு படிச்சது அப்படிதான். அதனால அவர்கிட்ட அவ பத்தினி சொன்னா, பாவம் இந்த குழந்தை எத்தனை வருஷமா பாடசாலையில இருக்க, ஏதாவது சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதோ அப்படின்னு கேட்டான். சத்தியகாமன் சொல்ற, நீ பேசாம இரு, எனக்கு தெரியும். இல்ல இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கட்டா எப்படி பேச? எனக்கே மாடு மேய்ச்சுதான் வந்திருக்கு ஞானம், பேசாம இருட்டான். ஒரு நாள் இவர் எங்கேயோ போயிட்டார். கொஞ்ச நாள் வரவே இல்லை. திரும்ப வரபோது இந்த உபகோசலன் அப்படியே ஜொலிக்கிறான், ரேடியேட்டிங், அப்படி தேஜஸ்வியா இருக்கும். அப்ப அந்த குரு பார்த்தா புரிஞ்சுட்டார், கிடைச்சிருக்கு. அப்பதான் வேதம் வந்ததுன்னு அர்த்தம். ஆனா அந்த அக்னி எது இவன் எது தெரியல. உபதேசம் பண்ற போதே பிராணன் தான் உனக்கு குரு, அக்னி தான் உனக்கு குரு எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் கொடுக்குறோம் உபநயனம். அக்னி தான் உனக்கு குரு. இந்த அக்னி எது இந்த பையன் எது தெரியல, அப்படி சொல்லிக்கிறான் அவன். அந்த குரு கேட்டார், யாருப்பா உனக்கு உபதேசம் பண்ணினாங்க? பிரம்மவிதி விபாசி, நீ பிரம்மஜானிய போல பிரகாசிக்கிற உனக்கு யாரு உபதேசம் பண்ண? அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு, யாரும் மனுஷன் எல்லாம் பண்ணலையே. அப்படி மனுஷா பண்ணலைன்னா அப்புறம் யார் பண்ணா? இந்த அக்னி இருக்கோ இல்லையோ, தினமும் நான் உபாசனை பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர், அது ரொம்ப மிஸ்டிக்கல் ஆன்சர். இந்த அக்னி இருக்கோ இல்லையோ, தினமும் நான் உபாசனை பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா, தினமும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணி அந்த அக்னி அணைஞ்சு போகாம பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, ஒரு நாளைக்கு இப்ப தெரியறது இல்லையா இந்த அக்னி அது இப்படி இருக்கல அப்படின்னு. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த அக்னி இப்படி இருக்கலையாமா,
இந்த அருணாச்சலத்தை பார்த்து நம்ம சுத்தினே இருக்கோம்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த மலை இப்படி இருக்காது. அந்த ஒரு நாள் நீங்களும் மலையும் ஒன்னாயிடுவேன். அந்த மலைய நீங்க இப்படி பார்க்க மாட்டேன். பின்ன எப்படி பார்க்கறது தெரியாது. பார்க்கிறவன் இருக்க மாட்டான், பார்க்கப்படுற பொருள் இருக்காது, பார்வை இருக்காது, ஸ்பேஸ் இருக்காது, டைம் இருக்காது, கான்செப்ஷன் இருக்காது, நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பார்வையோட பார்டர்ல போயிடும். அந்தமில்லா கண் அப்படின்னு அந்த கண்ணுல அந்தமில்லாம போயிடும். அதுக்குதான் வேதாந்தம்னு பேரு. எண்டிங் த வேதாஸ், எண்டிங் த நோயிங். You end completely, put a full stop to knowing, because you become awareness, essence. Anta, all outer knowing comes to an end. தெரிஞ்சுக்கிறது வெளியில தெரிஞ்சுக்கல, பூர்ணமாயிட்டான். இந்த குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்கு பாருங்க, அந்த தொடர்பு மேஜிக். அது அல்கமி மாதிரி, ரசவாத வித்தை. ரசவாத வித்தை, இந்த ரசவாதத்துல ஒரு இரும்பு சொர்ணமா பண்ற மாதிரி இந்த சிஷ்யன் ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்ல நதி கடலை தேடி ஆசையா போறது. அப்புறம் கடல்ல போய் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது பார்த்தா, கடலை முதல்ல பார்த்தப்ப அதுக்கு பிடிக்கல, ரொம்ப பெருசா இருக்கு, எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் கடல்ல போய் அது மர்ஜ் ஆயிடுது. அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா கடல் கிட்ட சொல்லிட்டு, சாரி, நான் நினைச்ச மாதிரி இல்லை, நீங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கேன், நான் திரும்ப போறேன். இப்ப அந்த கடல் சொல்லிட்டு, நீ ஒன்ன பாரு, என்ன காணும், நானும் கடல் ஆயிட்டேன். இல்ல நானும் இல்லை, கடலே இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, அகண்டமாயிடுத்து இல்லையா. யதானத்யஸ்யந்தமானா, வேதம் எப்படி அனுபவிச்சு. சமுத்திரே அஸ்தம் கச்சந்தி நாமரூபே விஹாய ததா வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தஹ பராத்பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம். முண்டகோபனிஷத். நதிகளெல்லாம் ஓடி போய் அந்த கடல்ல போய் கலந்து கடலா இருக்கிற மாதிரி இந்த ஜீவன் அகண்டத்துல பூர்ணமா அந்த பூர்ண வஸ்துவில கலந்து தன்னை இழந்து பூர்ணமா பூமாவா அனந்தமா சிவமா, சிவம் பிரபஞ்சோபசமம் சிவம் சாந்தம் அத்வைத்தம் சதுர்த்தம் மன்யந்தே ச ஆத்மா சவிஜ்ஞேயா. ஸ்ருதி சொல்லிதான், அதான் ஆத்மாப்பா, அதான் தெரிஞ்சுக்க வேணும், அதைத்தான் அனுபவிக்க வேணும் அப்படின்னு. அதுக்குதான் சிவன் பேரு. அந்த சிவத்தை அடைய அந்த சக்தியை பிடிச்சுக்கணும். சக்தி தான் குரு, சக்தி தான் மந்திரம், சக்தி தான் சாஸ்திரம் இல்லையா. அதனாலதான் திருவாச்சக ஆரம்பிக்கிற போது நம சிவாய வாழ்க என்ன, சக்திக்கு ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் நாதன் தாழ்வாழ்க. அந்த நாதன் யாருன்னா சத்குரு. இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணிதன் தாழ்வாழ்க. அந்த குருமணி பெரிய ரத்னம் கிடைச்சது குரு. அந்த மணி என்ன பண்ணும்னா சிந்தாமணின்னு பேரு, அதை எடுத்து தொட்டா தங்கமாயிடும். கோகழி ஆண்ட குரு மனிதன், அது குரு மனிதன் இல்லை, அது குருமணி தன் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ரொம்ப அழகு. வேதம், சாஸ்திரம், புராணங்கள் யாரு நமக்கு பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கு வழி காட்டுவாளோ அதுதான் ஆகமம். நிறைய பேர் ஆகமம்னா நினைச்சுட்டு இருக்கா. தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் அப்படி பேசுறது நான் கேட்டிருக்கேன். ஆகமம்னா சிவாகமம், ஆகமம்னா வைஷ்ணவ ஆகமம், அது வேதம் இல்லை, மாணிக்க வாசகருக்கு வேத சம்பந்தம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி பேசுறா. ஆகமம்ங்கிற பேரு வேதத்துக்கு தான் பேரு. வேதத்தோட பேரு தான் ஆகமம், நிகமம், எல்லாமும் வேதத்துக்கு இருக்கிற பேரு தான். அதை எடுத்து அதோட பேரை சிவாகமம், அதனால்தான் அதுக்கு சிவாகமம். வைஷ்ணவ ஆகமம்னால வேதத்துல சொல்லியிருக்கிற எசன்ஸுக்கு தகுந்தபடி சிவ பூஜை பண்றதுக்கோ விஷ்ணு பூஜை பண்றதுக்கோ ஆக சிவாகமம் வைஷ்ணவாகமம்னு பேரு போடுறாளே தவிர ஆகமம்ங்கிறது ஆகமத்தோடு பேரு இல்லை. அதுக்கு எந்த பிரமாணமும் கிடையாது. ஆகமம்ங்கிறது வேதத்துக்கே இருக்கிற பேரு தான். நாம்நாயம், ஆகமம், நிகமம், இதெல்லாம் வேதத்துக்கு இருக்கிற பேரு தான். இதெல்லாம் வேதத்தை தொடர்ந்து வந்ததுனால வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே
அப்படின்னா அந்த அதுதானே பிரமாணமா இருக்கு. அதுதானே அதுவும் சக்தி தான். சக்தி அம்பாள் நம்ம எதை கூப்பிடுறோம்? நம்ம சாதனா பரம்பரை, குரு பரம்பரை, நம்ம இருக்கிற தீர்த்த கஷேத்திரம், தீர்த்தம், மூர்த்தம் எல்லாம் சொல்லுவாளே, எல்லாமும் அம்பாள் தான். எல்லாம் பார்வதி பரமேஸ்வராளுங்கிறோமே. எங்க போனாலும் நமக்கு அம்மா பார்வதி, அப்பா சிவன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு சாதனைக்காக என்னென்ன கொடுத்துருக்காளோ அதெல்லாம் அம்மா. நமக்கு ஒரு ஆசிரமம் கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த ஆசிரமம் அம்மா. ஜபத்துக்கு ஒரு மந்திரம் கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த மந்திரம் அம்மா. ஒரு பிக்ஷை கிடைக்கும்னா அந்த பிக்ஷை அம்மா. சத்சங்கம் கொடுத்துருக்காரு, அந்த சத்சங்க அம்மா. கிரந்தங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கா, அது அம்மா. தாயினுள் அன்பு வைத்தார், தந்தையுள் அறிவு வைத்தார். அந்த சிவன் ஞானம் எந்த அனுபூதி வருதோ அதுதான் அப்பா. ஃபாதர் அலோன் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறது லாஸ்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் யூ சி ஒன்லி மதர் பிரின்சிபிள். எவ்ரிவேர் யூ சி மாதிருகார்ணவ ஸ்வரூபிணி. தீட்சிதர், முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பஜரே ரே சித்த பாலாம்பிகாம்னு கல்யாணி ஒரு கீர்த்தனம். அந்த கீர்த்தனத்துல ஒரு லைன் வருது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அது அதுல ஸ்ரீவித்யா அவர் குடிச்சிருக்காரோ இல்லையோ, மாதிருகார்ண ஸ்வரூபிணின்னு கூப்பிடுறாரு அம்பாள. அது எப்படி இருக்குன்னாக்கா, ஓஷன் ஆஃப் மதர்ஹுட், ஓஷன் ஆஃப் மதர்ஹுட், இன்ஃபினிட்யூட் ஆஃப் மதர்ஹுட். எங்க பார்த்தாலும் அந்த மாத்ரு தத்துவத்தை தொடர மாதிரி. யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ரு ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யே 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 நமோ நமஹான்னு சொல்றோம். அந்த மாத்ரு தத்துவத்தை எப்ப சாட்சாத்காரம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பிச்சைக்காரனாக சர்வசங்க பரித்தியாகியாக அலையிற போது எங்கெல்லாமோ நம்ம அம்மாவை பார்ப்போம். என்னோட அம்மா என்னோட அப்பா நினைச்சுட்டு வராது. மாத்ரு தத்துவத்துக்குள்ள ஈகோ கலந்திருக்கு சம்சாரிக்கு. அந்த ஈகோவை எடுத்துட்டானா மாத்ரு தத்துவம் டிவைன் ஆயிடும். இப்ப நான் பார்த்தேன், நம்ம தங்குற ஒரு வேத பாடசாலை ஆசிரமம், அங்க ஒரு நாய் குட்டி போட்டிருக்கு. சம்சாரிகளுக்கு நம்ம அனுபவத்துக்குள்ள டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மிக்சட் வித் ஈகோ. அதுக்காக சொல்றேன். அந்த ஈகோ இஸ் அனிமலிஸ்டிக், மிருகியம், மிருகஸ்வபாவம். ஒரு நாய் குட்டி போட்டிருக்கு. அந்த 2 நாய் சேர்ந்து குட்டி போட்டிருக்கு. 2 ரொம்ப பிரியமா அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரியமா நான் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருந்தேன். இந்த தத்தாத்திரேயர் பாகவதத்துல அந்த குருவி கதை பார்த்த மாதிரி நான் பார்த்து, ஆஹா எவ்வளவு பிரியமா இருக்கு அந்த தாய்க்கு குழந்தைகிட்ட இருக்கிற பாசம், அந்த குழந்தைக்கு தாய்கிட்ட இருக்கிற பாசம், அந்த பற்றுதல் ரொம்ப அழகு. பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஆனா இந்த பக்கம் ஒரு பூனை குட்டி போட்டது. அந்த பூனை குட்டி எல்லாம் இந்த நாய் போய் கடிச்சது, எல்லாம் இல்லாம பண்ணிடுது. ஒரு சைட்ல அந்த மாதிரி தத்துவத்தை பார்க்கறதே, இன்னொரு சைட்ல அந்த கோரமான பிரகிருதியோட சுபாவம், ரெண்டுமே பார்க்கிறோம் நம்ம. அப்ப என்ன, ஏன் அதுவும் என்னோட குழந்தை ஏன் தோணல? தோணினா அது நாய் இல்லை. அங்க அப்ப நாம அதை லலிதா பரமேஸ்வரி அம்பாள்னு கூப்பிடுறோம். தோணலையான மனுஷன், என்னோட குழந்தை, அவ வேற குழந்தை, இது என்னோட குழந்தை. இதுதான் சம்சாரம். எப்போ எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிருத்துவம் வந்துருத்தோ, புருஷாலே வந்துடும் மாதிருத்துவம். ஸ்திரீகளுக்கு மட்டும் இல்லை, ஞானிகள் எல்லாம் அம்மா தான். ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவாள்லாம் ஜீவன் முக்தர்கள்லாம் அம்மா தான். ஏன்னா அவ ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த மாதிருத்துவம் வந்துடும். இந்த கம்பேஷன் கூப்பிடுறோமே நம்ம, காருண்யம், அது மாத்திரு தத்துவம். manifestation of divinity, it becomes karuna. அது அனுபூதி மட்டுமா இருக்கிறது அது ஞானம். அந்த அனுபூதி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில செதற போது அந்த சக்தியோட மண்டலத்தை, அந்த பிளேனை பார்ப்போம் நம்ம. என்னென்ன நமக்கு சாதனை கிடைக்கிறதோ, என்னென்ன நமக்கு கருணை கிடைக்கிறதோ, ஒரு இடத்துல சாப்பாடு கிடைச்சா அம்பாள் பார்க்கிறோம் நம்ம, பிக்ஷை கிடைச்சா அதான் சங்கராச்சாரியார் நித்யானந்தகரி வராபயகரி சௌந்தர்ய ரத்னாகரி நிர்தூதாகில கோர பாவனிகரி பிரத்யக்ஷ மாஹேஸ்வரி பிராலேயாச்சல வம்ச பாவனகரி காஷீபுராதீஸ்வரி பிக்ஷாம் தேஹி கிருபாவலம்பனகரி மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரி. அந்த அன்னபூர்ணை எங்க இருக்கான்னாக்க, சன்னியாசிக்கு எங்க அன்னபூர்ணை இருக்கா? எந்தெந்த இடத்துல அலைஞ்சுட்டு இருக்கிற போது, எந்த வீட்டு வாசல்ல நின்று
நாராயண ஹரின்னு கூப்பிட்டா வந்து பிட்சை கொடுக்குறாளோ அன்னபூர்ணேஸ்வரி தான். எந்தெந்த இடத்துல வந்து வேண்டதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிறாளோ அதெல்லாம் அன்னபூர்ணேஸ்வரி தான் இல்லையா. அம்பாள் எந்தெந்த ரூபத்துல யாரோ பார்த்து. சுவாமி வந்து எங்கேயோ காசி பக்கத்துல இருந்தவர் திருவண்ணாமலையில வந்து யாரு பார்த்து பண்ணிட்டு வந்தார்? பைத்தியம் பிடிச்சு வந்தாச்சு இல்லையா. யாரோ எவ்வளவோ அம்மா ஏதேதோ ரூபத்துல அந்த அம்பாள் வந்து எல்லாம் கவனிச்சுட்டு, சம்சாரிகளுக்கு சம்டைம்ஸ் குழந்தை குட்டி எல்லாம் இருக்கு, யாரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை. ஒரு பாட்டு சொல்வாளே, 9ல் 1 கூட உருப்படி இல்லைம்பாளே, அது மாதிரி எவ்வளோ குழந்தைகள்லாம் இருக்கா, யாரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை. நான் போற இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப துக்கமான ஒரு சீன், வெரி வெரி சேட் ஸ்டேட். பெரிய வீடு, பங்களா, யாரோ 2 பேர் இருக்கா, ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி, குழந்தைகள்லாம் எங்கேயோ இருக்கா, அமெரிக்காலயோ எங்கேயோ இருக்கா. இப்போ ஃபோனு கூப்பிட்டு எப்படி இருக்கேன்னு கேட்குறா, அவ்வளோதான். பணம் இருக்கு, யாரோ கேரியர்ல ஃபுட்டு கொண்டு வைக்கிறோம், இருக்கியா இல்லையா கேட்கறது இல்லை. அதே இது பகவானுக்காக கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணி சரணாகதி பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அவளுக்கு அந்த மாதிரி சக்தி அவளை சுத்தி விளையாடுறது பார்க்கலாம். அது வந்து என்ன வேணா பண்ணுமே. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொன்னார்னா என்ன அர்த்தம்? நானே தாயாரா இருந்து பார்த்துப்பேன்னு அர்த்தம். பிதாஹமஸ்ய ஜெகதா மாதா தாத்தா பிதாமகா. ஈஸ்வர சரீர சம்பர்க்கம்னு ஒரு வார்த்தை சாஸ்திரத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தது அப்படியே உள்ள இருக்கு. இந்த யோகிக்கு அந்த மனசு சாந்தமாய் சமாதியில ஈஸ்வர சரீர சம்பர்க்கம் வருமா. ஈஸ்வரனோட சரீரத்தை he will go and touch the body of the Lord. அந்த பாடி ஆஃப் த லார்ட் என்னது? அது கருணை தான். அது தொட்டுடுத்தானா அது இங்க வெளியில சதரும். ஏதேதோ ரூபத்துல யாரோ ரூபத்துல வந்து என்னென்ன பண்றதுக்கு நின்று. சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோல லெக்சர் பண்றதுக்கு கிளம்பி போனாரோ இல்லையோ, ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்க யாரும் இல்லை. இங்கேருந்து எல்லாம் பணம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட்டா, கையில இருக்கிற பணம் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுது. நாளைக்கு அந்த அசம்பிளி ஆரம்பிக்க போறதுன்னா இன்னைக்கு சாயந்தரம் ரோட் சைட்ல ஒரு இந்த டார்லாம் போட்டிருப்போமே அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கார். அங்க இருக்கிற குளிர்லாம் நம்மளால இமேஜின் பண்ணவே முடியாது. அது படுத்துட்டு இருக்கார். எதிர்த்தா போல வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அம்மா, ஒரு லேடி இறங்கி வந்து இவரை வந்து கேட்கிறா. தெருவில் பிச்சைக்காரன் தானே நினைச்சுக்கணும். வந்து கேட்கிறா, சிகாகோ அந்த அசம்பிளிக்கு வந்திருக்கலான்னு கேட்டான். தன் வீட்டுக்கு அழைச்சுன்னு போனான். உள்ள பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, ஒரு ப்ரொஃபஸர் ரைட்டுங்கிறவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுத்து, கிரெடென்ஷியல் இல்லை என்னார். என்கிட்ட வந்து அசம்பிளியில பேசுறதுக்கு ஒன்றும் என் கையில் ஒன்றும் இல்லை. அந்த ப்ரொஃபஸர் ரைட்டு சொன்னார், to ask credential from you is like asking the sun what right he has to shine. ஒன்றும் வேண்டாம். அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் போனார். அப்போ பின்னால சொல்றார், ராமகிருஷ்ணர் எந்த அம்பாளை பூஜை பண்ணாரோ, ராமகிருஷ்ணர் எந்த அம்பாளை ஆராதனை பண்ணாரோ, எழுப்பி விட்டாரோ, அந்த மாத்திரு சக்தி தான் அமெரிக்காவில் என்ன பார்த்துட்டு போற இடத்துல எல்லாம் அந்த அம்பாள் பல உருவத்துல வந்து கவனிச்சுட்டா. அதே பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் இல்லை. கல்கட்டாவில் பிளேக் வந்து எவ்வளோ பேர் செத்து போறா. ரொம்ப தாபப்பட்டுட்டார் கஷ்டப்படுறத பார்த்து. சடனா அவருக்கு ஒரு விஷன், காளி த மதர் அப்படின்னு. அதுல அம்பாளை வந்து பயங்கர உக்ர ரூபத்துல சண்டிங்கிறோம் அந்த மாதிரி அவருக்கு விஷன். அப்போ அவர் அதுல ஒரு வார்த்தை வரும், if you want to transcend the terrible, worship the terrible. Unless you worship the terrible, you cannot transcend the terrible. Go beyond the terrible. The terrible form. இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் எங்க பார்த்தாலும் இந்த கொரோனா அது வந்து எல்லாம் ஒரே பயம். அது என்ன மிருத்யு தானே, மரணம் தானே, அதுக்கு ஒரு பேர். ஜெகத் பூரா அவளோட ஸ்வரூபம் தான். ஆனா அவள் யாரு அப்படின்னு கிட்டக்க போய் பார்த்தா அவன் தான். பகவான் ரமண பகவான் கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார், 2 பேர் சண்டை. ஷீக்குள்ள ஹீ இருக்கு, ஹீ ஷீ.
ஒருத்தர் சொன்னார் ஷீக்குள்ள ஹீ இருக்கு, அதாவது அம்பாளுக்குள்ள சிவன் இருக்கான். ஷீ SHE and he is inside it. ஸோ ஜகத்தில் பூரா பார்க்கறதெல்லாம் ஷீ தான், அதுக்குள்ள ஹீ அடக்கம். ஹீ இல்லை ஷீ இல்லை. இவரோட வாதம் என்னன்னா ஹீ பூர்ணமாகலை. அதுக்கு ரமண பகவான் சொன்ன ரொம்ப கரெக்ட். ஆனா ஹீ தனியே நிற்கும், ஷீ தனியே நிற்காது, இந்த சக்தி தனியே நிற்காது. அது சிவத்தை அதுக்கு சிவம் தனியே நிற்கிற ஒரு ஸ்டேட் உண்டு. ஆணு பொண்ணுன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அந்த சிவம் தனியே சுத்த சைத்தன்யம் மட்டுமா இருக்கும். ஆனா சக்தி அது சிவத்தை அடக்கிண்டு தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள தேடி பார்த்தா அங்க சிதி தத்பத லட்சியார்த்தம் சிதேக ரசரூபிணி. சிதேக ரசம் சிவம், அந்த சிவம் தான் இருக்கு. அந்த சிவம் மட்டும்தான் மெஞ்சி இருக்கு. அதுதான் அந்த சிவத்தை எப்ப தொட்டுட்டானோ ஆனந்தம். நம்ம பண்ற சாதனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல கலான்னு பேர். கலான்னா ஆர்ட் இல்லையா? ஆர்ட்டுங்கிறோம். ஆர்ட்ல அவன் தொட்டா அது ஹார்ட் ஆயிடும், அவனை எடுத்துட்டா அது ஆர்ட் ஆயிடும். வெறும் ஆர்ட் போறாது, அந்த ஆர்ட்ல எச்ச போடணும். He HE, when he comes it becomes heart. When you remove the he it becomes art. art எல்லாத்துக்கு பின்னாலே அவன் இருக்கான். கலாபியாம் சூடாலங்கிருத சசிகலாபியாம் நிஜதபஃபலாபியாம் பக்தேஷு பிரகடித பலாபியாம் பவது மே சிவாபியாம் அஸ்தோகத்ரிபுவன சிவாபியாம் ஹிருதி புனர்பவாபியாம் ஆனந்தஸ்புரதனுபவாபியாம் நதிரியம். இதான் பேஸ். இப்போ சிவானந்த லஹரியும் திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் வச்சுதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த முதல் ஸ்லோகம் இது சிவானந்த லஹரியில் நான் இப்போ சொன்னது. பார்வதி பரமேஸ்வரால ரெண்டு பேரையும் வச்சுண்டு துளசிதாஸ் கூட ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிற போது ரெண்டு பேரையும் நமஸ்காரம் பண்றாரு. எதுக்குன்னா ஸ்ரத்த வரணும், விஸ்வாசம் வரணுங்கிறதுக்காக. பவானி சங்கரோ வந்தே ஸ்ரத்தா விஸ்வாச ரூபிணோ யாபியாம் வினான பஷ்யந்தி சித்தாக ஸ்வாந்தஸ்தமீஸ்வரம். ஸ்ரத்தா விஸ்வாசம் பக்தி இதுக்கெல்லாம் அவ ரெண்டு பேரும். அந்த சிவம்ங்கிறது பின்னால இருக்க சக்தி பிரகாசிக்கிறது. கலாபியம் ரெண்டு பேரும் சூடாலங்கிருத சசி கலாபியம். தொடர்ந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நாளைக்கு சிவானுபவத்தை தொடர்ந்து பார்ப்போம். பாலாவனம் கிரீட்டம் பாலநேத்ராட்சிஷாதக்த பஞ்சேஷு கீட்டம் शूलाहतारातिकूटं शुद्धमर्देन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओंकारवाटीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव कन्दर्पदर्पघ्नमीशं कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दाभदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव इतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथादवेष्टं कुरु मां तथैव त्वामात्मनाथं हर नमः पार्वतीपतये हर हर महा